Так, салом алейкум ҳамватанони азиз, бинандаҳои муҳтарам. Бубахшед, камтар муаммои техникӣ шуд ва ончие ки ман омода карда будам натоистам гузошта, зеро муҳлатҳои зиёд як моҳи охир ё ду моҳи охир ман муаммои техникӣ дорам, проблемаи техникӣ дорам. Барои ҳамин маъзарат мепурсам аз ҳар яке шумо, ки ман бо дер барнома карда истодам, яъне баъзе мушкилотҳои техникӣ доштам. خب درود به همگان. امیدوارم که همه کسی صحت و سلامت هستین. امروزه موضوع انتخاب کرده من میخوام همراه پرابلم ژورنالیست ها روزنامه‌نگاران که در ماه اخیر بازداشت کردند. در ماه اخیر یک ماه اخیر اگر خطا نکنم 4 نفر ژورنالیست دستگیر کردند. واقعا هم این باعث نگران کننده جامعه است. تمام جامعه شهروندی هست. و من میخواستم همین موضوع رو امروز همراه شما کمتر از جهت قانونی و بسیارتر قانونی تحلیل کنیم، دیده برایم. و من باز دعوت کردم یک دو نفر کارشناس ها رو دعوت کردم، همراه آنها نیز تحلیل کرده میبرایم این مسئله رو. بسیار در ماده قانون استفاده نمیگذارم، همگی یک چند ماده هایی که دخالت دارد به همین بازداشت ژورنالیست ها، همون رو همراه شما تحلیل میکنیم. در اول ماده که اولین من میخوام، همگان البته میدونن، بسیار نفران میدونن، مونده سرقانون کنستитуция، یعنی که این قانونی اساسی دولت ما هست. سرقانون همه در اساس همین قانون، این قانون رو رعایت کنن، در اساس همین قانون زندگی فعالیت خود رو برن. در ماده 30 گفته شده است. ماده 30 چی گفته شده است؟ ماده 30 همین سرقانون یعنی که سرقانون برای هر یک نفر، هر یک شهروند تاجیکستان آزادی سخن داده است، آزادی نشر کردن، حقوق استفاده واسطه‌های اخبارات‌های عامه کفالت داده می شود. در این قانون آشکارا گفته شده است که همین ماده 30 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به هر نفری شهروند تاجیکستان کفالت میدهد که آزادانه سخن خود را بیان نکند، فکر خود را بیان نکند و اخبارات ها پیشنهاد نماند و غیره غیره غیره. یعنی من کوتاه اینجا نوشته بودم، حاضر من میگویم اصلا از چی سر شد. تمام جامعه شهروندی، روزنامه‌نگاران و دیگران واکنش نشان دادند. پرابلم اینها در چی بود؟ در اول سر میکنیم از الفت خانم محمدشایوه. اول ماه می الفت خانم محمدشایوه این کس روزنامه‌نگار هستند. مثلا این کس رو هم ژورنالیست هستند، روزنامه‌نگار هستند. این کس رو هم میبرداریم. این کس رو با جرم بسیار، یعنی که برانگیختن کنایه عداوت در بدخشان، افراطگرایی و غیره بسیار ماده‌های کودکس جنایتی ایبدار کردند و بغیر از این فیلم مستند هم پیشکش کرده شد به نام فتنه. اگر خطا نکنم این کس خود اقرار شدند که یعنی که همین گناه ها رو، بسیار گناه ها رو، 17 دقیقه بود خطا نکنم، من همین گناه ها رو کردم. یعنی که با عیب من باز همراه اون کس خلبش بود، ما تشکیل کردیم گرد هم عمومی ها در بدخشان. از همین سر شده بود. بعدا اومدن به دلیر امامعلی. دلیر امامعلی کی است اصلا؟ دلیر امامعلی از روی که من خودم معلومات دارم روزنامه‌نگار هست و پیش از این فعالیت کرده بود، در تئاتر فعالیت میکرد، بعدا در رادیوی وطن خطا نکنم، بعدا باز روزنامه‌نگار، فعالیت روزنامه‌نگاری از رادیو وطن رفت، روزنامه‌نگاری خود رو همچون بلوگر نیز دوام داد. اگر مدتی طول 1 سال شاید باشد، طول 1 سال دلیر امامعلی یوتیوب کانالی خود رو پیشتر داشته باشم، یعنی که فعالتر شد. ممکن یگان مبلغ جمع آورد از همون کانال خود. لیکن این رو به بسیار گناه نه، با 2 ماده این رو متهم کردن. این هم ماده 259 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان قسم 1 و 346 قسم 2. بعدا عبدالله غربتی دستگیر کرده شد همراه دلیر و بعدا برمیگردیم محمد سلطانی مولانظرف، روزنامه‌نگار سابق و کارمند خودی امنیت، مرد 72 ساله 16 دستگیر. این مسئله رو با آسته همش گفته میگذاریم، تحلیل مینماییم. ببین کدام ماده شده بود، از کدام ماده سر کردم نسبت دلیر امامعلی.
санаи панҷум агар хато накунам 5 май ки пас аз навор бардоштан дар теппаҳои шарқӣ мегӯянд, дар душанбе ҳамчун бастоши халма мегӯянд, масъалаи оиди замин, вайрон кардани хонаҳои худсарона забт кардан. далери Эмомалӣ воқеан ҳам аз рӯи ман дар он ҷо қонунвайронкунии он нафарро надидам. Тунд гап буд, ҳақиқатро аз заҳони мардум ба мардум худ пешниҳод кард ва навор пешниҳод кард. баъдан санаи панҷум ба қабули раиси шаҳр, қабули раиси ноҳияи Шоҳмансур меравад. дар он ҷо мо наворҳояшро пешкаш карда буд, пайгирӣ кардем, дида будем. чӣ шуд? ҳамон рӯзе ки мерад навор гирифта наметавонад, ӯ вориди утоқи раиси ноҳияи Шоҳмансур шуда наметавонад. муаммоҳо пеш меояд. ман ин масъаларо ҳам бисёр гуфта намегӯям, зеро ҳамагон хабардор ҳастанд. аҷоибаш дар ин аст ки аз такси вақте ки вай ба вохӯрӣ рафтанӣ буд, аз такси боздошт мекунанд, боздошт намекунанд. яъне ки барои фиреб мегӯянд мерем, мепурсем мошинҳое ки беномер далелро ҳамроҳи худ мебаранд ба ШВКД, шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Шоҳмансур, ва дар он ҷо бозпурсӣ мекунанд толи 5 соат, яъне ки нопадид мешавад. иншон далел баъдан худ дар навораш гуфт чӣ тавр бо ӯ рафтор мекунанд. нисбати далел лату кӯб мекунанд. азоби шиканҷаам гуфта метавонем, ҳам рӯҳӣ буд, ҳам ҷисмонӣ буд. аз тарафи ин кормандони мақомот. баъдан маълум шуд ки корманди прокуратураи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Парвиз Ашуриён хато мекунам, ҳамин кас ҳаст. хуб, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рӯзноманигорон, ҳатто созмони рӯзноманигорон, 10 созмони рӯзноманигорон баъдан вокуниш карданд, талаб карданд тибқи талаботи моддаи 162, яъне монеъ шудан ба фаъолияти қонунии касбии журналистӣ. ҳатто онҳо муроҷиатнома навистанд. бин ҳамин моддаро камтар таҳлил мекунем, баъд қабул мекунам ман меҳмонро, агар шояд бин якҷоя таҳлил мекунем. ҳамин моддаро хайрулло шуморо қабул мекунем, якҷоя таҳлил мекунем. салом алейкум Хайрулло. Салом. ин кас Хайрулло ҳастанд, рӯзноманигор, дар Тоҷикистон фаъолият доштанд, айни ҳол берун аз кишвар зиндагӣ доранд. меҳмони даъваткардаи ман коршинос, рӯзноманигор, ва шумо бештар бо хубтар аз ман дида медонед чӣ ҳолати воқеӣ шуда будааст. бед ҳамин моддаро ман мегӯям, мехонам, бед якҷоя таҳлил мекунем, баъдан бо фикру назари шуморо мегирем. моддаи 162, барои чӣ ман маҳз аз ҳамин модда сар кардам? чунки аввал аз ҳамин ҷа сар шуд ва журналистон вокуниш нишон доданд, инчунин пешниҳод навистан муроҷиатнома ва талаб карданд ки дар тибқи талаботи ҳамин модда прокуроре ки нисбати Далер Эмомалӣ латукӯб кард, шиканҷа кард, яъне ки қонунро худ вайрон кард, ҷазо дода шавад. чӣ гуфта шудааст дар ин модда? дар ин модда гуфта шудааст ки дар ҳар шакле ки набошад монеъ шудан ба фаъолияти қонунии касбии журналистон ҳамчун маҷбурӣ намудан, ӯ барои паҳн кардан ё рад намудани пахши иттилоот ки ба таҳдиди зӯроварӣ, нобуд сохтан ё вайрон кардани молу мулкӣ, паҳн кардани дурӯғ бофтал ё фош намудани дигар маълумот ки ҷабрида мехоҳад онҳоро ниҳоӣ дорад, алоқаманд аст, ҳамчун ба роҳи таҳдиду поймол намудан ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии журналист. яъне ки дар ин ҷо ҷарима пешбинӣ карда шудааст ба андозаи аз 500 то 800 нишондиҳанда барҳисоб ё ба корҳои ислоҳӣ меҳнатӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. ҳамчун ҷазо низ пешбинӣ карда шудааст. дар дигар қисми дуяш ҳам ҳаст. хуб, дар қисми дуяш то 5 сол маҳрум кардан аз озодӣ. анами кӯтоҳ, яъне ки аз ҳамин сар шуд. бисёртар муаммои Далери Эмомалӣ. ман моддаро аз рӯи қонун чӣ хеле ки ҳаст ҳамихе гирифтам, ягон ҷояшро чӣ намегӯям, илова накардам ё кам накардам. баъдан чӣ шуд? фикру назари шумо. Ман боз забони русугум, барои термини бисёр ҳаст. В первую очередь, конечно, это все связано с его активной деятельностью. И да, вот эти 2 статьи, которые ему предварительно предъявили в ходе задержания, это было просто для, скажем так, основания для его задержания. То же самое, что происходило со мной несколько лет назад. То есть, когда мне абсолютно смехотворные статьи для задержания предъявили, а потом начали искать всю мою жизнь, копать. То есть, они
требовали у меня мой ноутбук, там телефон скрыли, спрашивали. То есть всю мою жизнь начали копать, чтобы хоть что-то найти. А в данном случае я точно знаю, что, например, сразу после задержания у Далера изъяли, соответственно, телефон, и он в течение суток после его задержания он находился в онлайн, то есть его Facebook, он в Фейсбуке находился в онлайн. То есть получается, что сотрудники следствия зашли туда и, соответственно, читали всю его переписку, я не знаю с кем, плюс к этому не знал, что, например, его арестовали, задержали, да, и он вступил в переписку, например, то есть видя, что его друг или знакомый, возможно. То есть таким образом они, и сразу после этого потом уже появилась третья статья, это 307-я, это самая опасная статья в Таджикистане, потому что мало кто, практически никто не выходил, человек, которому предъявляли эту статью, это экстремизм и все такое. Поэтому, скорее всего, эта статья появилась сразу после того, как они, возможно, что-то нашли в его социальных сетях или в личных контактах, я не знаю. В принципе, вот исходя из того, что произошло, да? Смотрите, Хайрулос, вот первоначальная статья, это была 162-я статья. Сначала они хотели наказать прокурора, который незаконно, это было незаконно, может быть, задержание, и было применено сила в отношении Далера Имомали. И позже уже они поступили по-другому все это. Вот эта статья, та, которая первично была, это осталось до сих пор, все, это закрыли. Ну, это реакция властей. Вы сами уже сказали, что было как бы заявление, да, совместное заявление правозащитных организаций, имеется в виду журналистских организаций Таджикистана, совместное заявление о расследовании этого дела и все такое, и плюс там журналистов радио Зоди, которых тоже избили, изъяли там эти. То есть было совместное заявление, а это называется реакция, ответная реакция властей на совместное заявление журналистов. Это происходит уже не первый раз, это происходило, например, это сейчас опять же мы соприкасаемся с теми же событиями, которые были в Хароге, например, 10-12 лет назад, когда первая и фактически самая, скажем так, первая атака на журналистов тогда произошла. Тогда я как раз работал в Азии Плюс, у многих редакторов мы очень часто все встречались, и все думали, как бы говорили, как делать, какую стратегию принять, потому что очень жесткое давление, это было впервые за все время. То есть до этого времени у нас была относительно свободная пресса, достаточно свободная пресса. Я прекрасно знаю, например, у меня не было ни одной запретной темы. Если, например, даже касательно президента, если никто у меня, например, в Таджикистане не опубликует это, я это спокойно публиковал, например, под своим же именем в иностранных каких-то СМИ, да, и никаких последствий все это время не было. Но вот с того момента вот это давление, к сожалению, наши журналисты, наше журналистское сообщество, оно не смогло вот так сказать. И, скажем так, власти нас продавили. И первый раз наши власти реально почувствовали силу. То есть они поняли, что, оказывается, журналистов можно додавить, и они как бы идут назад. Вот с этого момента фактически началось вот это истребление журналистов, вот 12 лет назад это было, вот с того момента. И постепенно в течение, это вот волнами такими шло это, как только в стране происходит что-то, скажем так, остросюжетное, типа, опять же, устранение тех же бывших командиров, да, я сейчас не говорю не только о Хароге и там других, например, там Тавильдаре и все такое, там часто тоже было. Каждый раз, когда журналисты пытались, скажем так, осветить вот эти события, то есть, да, боевые действия, которые там происходили, потому что там постоянно происходили, во-первых, непонятные вещи, во-вторых, много противозаконного было, абсолютно. Да. То есть это была просто расправа над своими оппонентами, неугодными как бы властями и все такое.
То есть власти жестко реагировали, именно силовые структуры, и подавляли вот это все. Очень часто это было, и постепенно журналистское сообщество полностью откатилось назад. И сегодня мы пожимаем те плоды вот того решения, которое нужно было принимать, нужно было жестко дать ответ тогда. Тогда еще надо отстоять свои права тогда, и мы бы сейчас не жили в таком ужасном Таджикистане. Потому что журналисты в любом случае имели большую силу, мы решали очень много вопросов. И нас реально боялись. Сейчас этого нет. Вот эта реакция, да, то, что раз вы еще поднимаете на нас голос, мы, пожалуйста, вот арестуем. Вот это называется абсолютная безнаказанность со стороны властей. То есть власть сейчас чувствует себя очень комфортно. Почему? Потому что взгляд всего международного сообщества сейчас как бы направлен на Украину. Ну, да. Поэтому как бы особо никто сейчас не будет вникать в эти мелкие дела по сравнению, например, с проблемами Украины. Поэтому власти думают, что сейчас можно все что угодно делать. Плюс к тому же, как бы, то есть куратором все-таки нашей власти является Путин, да, и по сегодняшнему, и как бы поэтому власть полностью чувствует себя. Получается, с рук сходится им, так? Выходит абсолютно, так? Да, абсолютно. Хайрулло, смотрите, у нас еще один гость, еще он тоже журналист, закончил. Мы примем его и заодно услышим его мнение. Хорошо, да, конечно. Абдуманун, салам алейкум. Алейкум салам. Салам. Умедворам. Шукр Худо, шумо умедворам хубе. Инкас Абдуманун Шералиев мебошанд, инкас низ журналист чи бахши рӯзноманигорӣ камол карда, хатм кардан, фаъолият кардан, шояд камтар, шояд не, лекин инкас фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошанд, ҳамаи муаррифӣ мекунанд. Агар паригирӣ карда бошад Абдуманун, мо ҳозир ҳастем кардем. شما چی از اویدی همین مسئله است؟ خودتون نظری خود رو میگفتید بیان میکردید. خب نظر من این است که ما همین بررسی مسئله بازداشت ژورنالیست‌ها اصلا همین همه بازداشت‌ها از طبق قانون و تکیه کردن به قانون مثال آوردن از قانون به نظر من حالا الان این چیز در سیستم تاجیکستان در همین سیستم حکومتداری تاجیکستان چی گویم جور نمیگیرد. سیستم و رژیم در تاجیکستان به همین درجه به این سطح رسیده است که دیگر یگان گونه تنقید یگان گونه مخالفت به خودش تحمل نمیکند و سخت پخش میکند و وقتی که ما این یگان که قانون به نظر نمیگیرد وقتی که ما این از روی قانون بررسی میکنیم این به همین معنا میشود که مثلا چی بگم مثلا آب و هوای ما با کیلومتر چین کنیم یا که راه با کیلو چین کنیم. یعنی این چیزی که خود رژیم از خود سیستم و خود رژیم از همون چیزایی که قانون هست از کنستیتوسیون از بیرون شده است و همین چیزای یگان چیزی که چی قانون اجرا نمیکنه. ما مثلا بررسی کنیم اگر که دلیر امامعلی ابله غربتی طبق قانون بازداشت کردن و اولو حق داشتن نداشتن این چیز به نظر من چیز تغییر نمیده برای که این چیز علاقه چند سال است 3 4 سال 5 سال شده است که اصلا یگان حرکتی رژیم همین حرکت سیستم در تاجیکستان با قانون راست نمیگیرد و این بررسی کردن طبق قانون به نظر من چندان صحیح نیست و باید این همین چیزا مثل خودش بررسی شود. یعنی همون گونه که رژیم و سیستم قانون به نظر نمیگیرند در این چیز و همین چیزا هم که مثلا بررسی هم که شود که خود سیستم همین نمیده. نگاه کنیم مثلا ما بگیم که عبدالله و دلیر امامعلی طبق فلان قانون باید بازداشت میشدن شاید نمیشدن چی خطا کردن چی گناه داشتن حالا که اوجه چند سال 2-3 سال است که رژیم به همین سطح رسیده است که دیگر هیچ گونه چیزهای قانونی یعنی چیزهایی که مثلا مخالفت قانونی یا تنقید قانونی قبول کرده نمیتوند. مثلا یک وقتی که همین برادران فعال شدن دلیر و اون یک نفر دیگر پیر محمدزاده با دو جوانای دیگر بعضی گفتن که اینا را خود رژیم تشکیل کرده است
به خاطر کم کردن صدای مخالفان رسانه‌های مخالفین کمتر کردن تاثیر صدای رسانه‌های مخالفین و اما من اونجا گفتم که نظر من این بود که این اصلا امکان ندارد با اون خاطر که اول اینکه اصلا رژیم هم عقل نداره که این کارو کنه لیکن اگر حتی کرده باشد این کار دوام داشته نمیتوند برای اینکه سیستم و رژیم به همین سطح رسیدن که دیگر نه یگون خیلی مخالفت یا تنقید قبول کرده نمیتونن حتی اگر خواستن که مثلا کم کم تنقید باشد کم کم مخالفت باشد برای نمایش دادن هم حتی همین هم در همون سیستم جون نمیگیرد مثلا شما اگر خودت که در یک خانه که پوری گروه باشد شما خودت که در اونجا چند نمود پرنده ها زندگی کنند یا که در یک بیشه که پوری شغل باشد شما خودت که در اونجا باره‌های پرتوی زندگی کنند اصلا امکان نداره شما هر تو خواهش هم داشته باشید سخت برای این کوشش هم کنید امکان نداره که گروه پرندهش کار میکنند شغل و باره و هیچ باقی نمیماند از اون همین سیستم هم به همین سطح رسیده است که هر گونه صدای مخالفت هر گونه صدای آزادی هر گونه صدای تنقید اتوماتیک به تو بخواست خود رژیم پخش کرده میشوند برای اینکه همون شغلایی که رژیم خودش تربیت کرده از کنترلش خودش بیرون برآمده هستند یعنی اگر حتی رژیم خواست که یک قسمت آزادی بیان دیاد حتی قسمت مثلا بر ژورنالیست آزادی دیاد مثلا گوید که تو سطحی فرض کردیم سروزیر تنقید کردن ممکن از اون بولش ممکنه یا حتی تو وزیر تنقید کردن ممکن مثلا رئیس جمهوریت رئیس نوحیه اینو تنقید کردن ممکن از اون بیشترش ممکن نه همین حتی تنقید رئیس جمهوریت در سیستم در رژیم دیگر جو نمیگیرد اصلا برای این چیزا جو نیست و به نظر من این است که بررسی کردن این چیزا از روی فلان قانون ممکن بود فلان قانون ممکن نه این چیزا به فکرم که جو ندارد این مسئله باید به طرز دیگر بررسی شود این رو ببینید که در یک رسانه ها من پیگیری کردم خوندم که دلیل رو به مخالفت پیوست کرده ایستادن عین ها ممکن کردن در این مسئله چی میگوید یعنی که تا اون درجه که من میدونم دلیل با مخالفان یگان چیز ربط نداشت یعنی که او روزنامه‌نگار بود اون فعالیت خود را اجرا میکرد فکر و نظر خود را میگفت و بیشتر از کمبودی به مردم کمبودی رو به مردم میرسون نه تنها به مردم به حکومت میرسون به مقامات ها میرسون که شما حکومت در ما والا سیطتا و فرش در ما والا قانون وجود دارد چون گفت نیست بود در این مسئله چیزی میتوانید اصلا همین چیزو همش به همین باز برمیگرده به اون مسئله که برداشت ندارد و هر چیزی که گفته می شود درباره یک نفر یا به یک نفر نسبت داده می شود اونم از طرف همون خیلی که گفتیم شغلای همون گروهایی که از خودش رژیم تربیت کرده است و دیگر از کنترل برآمده است به اون راه نگیرد مثلا شما ببینید که یک نفر این گونه تهمت‌ها نسبت نفرها نسبت مخالفین مثلا نسبت روزنامه‌نگاران نسبت آزاداندهشان زیاد می شود مثلا یک نفر میگن که این شیعه است چند روز پس میگن که سلفی است بود چند روز پس دویشی بعد تحریری یعنی یک چیزای با رفت میدیم با یک نفر که اون چیزا اصلا با مخالفت خلاف یادگیری شد مثلا شیعه هیچ وقت برداشت سلفی ندارد دشمن سلفی میسازد خودش و برای سلفی دشمن شیعه یعنی هر دو همین گناه میگیرن در گردن یک نفر میزنن که اصلا خلاف منطق است با همین خاطر من میگم که این چیزای کاری که رژیم میکنه کاری که در سیستم رو افتاده است اینا طبق قانون طبق منطق طبق این چیزایی که تو همین زمان در دولتداری در سیستم وجود داشته بررسی کردن اصلا همین مثل اینکه مثلا روحمو با کیلو چنگ کنیم یا مثلا هوای با کیلومتر یعنی شما گفتین هست کسی اون نفرانی که از کمبودی حرف میزنن اونها علاقه مخالف میشوند یا اینکه با مخالفان همکاری کردنی هستن بله من همینا با نه تنها اونهایی که حرف میزنن این اتوماتیک که یعنی به طور اتوماتیک خودش نخواسته همین گناه چیات پیدا میشن حتی اون که مثلا حتی من کرده باشد خود رژیم خودش سیستم که همین نفر شما بیتیام با مخالفین نزنید و این چیزا این چیز پیدا میشد برای اینکه خودی همین جاری شده است همین کار یعنی اتهام زدن به نفر با هر گناه ربط دادن هر نفری که انتقاد کار نکرده که کمترین مخالفت نشون داده بازداشت کردن این علاقه یک روح افتاده است در چی که دیگه هیچ کس پیش رو گرفته نمیتونه خودی حتی اگر خواست رژیم سیستم که همین کار پیشگیری کند این امکانش ندارد به همین خاطر ما گوییم که مثلا دلیر به مخالفین پیوست نبود حتی خود حکومت هم اعتراف کند که دلیر اصلا به مخالفین ربطی نداشت یا که سود
اعتراف کنه که دلیر راب نداشت بو همین صدا با یه روز دو روز پس همین گپ همین اتهام پیدا میشد برای اینکه اونو با یکدیگرش دیگه از کنترل یکدیگری خارج شده هستند و حتما پیدا میشه. از ما چیزی که ما گفتیم اینا یک گروه نفرا گفتن مثلا سود این چیز رسما تصدیق نکرده است، یعنی چیز خود رسما حکومت این اتهام نکرده، یک گروه گفته است. اگر باید رد شود با طرف یک گروه گذاشته میشه. تو اگر سود مثلا همین قرار است همین بخراسان که در اصلا رابطه با مخالفین نداشت با یک گروه دیگر پیدا میشد که همین اتهام میکرد و ما باید مجبوریم که اونو بررسی کنیم، یعنی بررسی کنیم به همین خیلی دوام کردن میگرد به آخر برای همین ما میگم که سود این رو رد میکند. اون سودی که من سود رد نمی تو اون درجه که میدونم تو اون جایی که من میدونم سودی که چی میشه بله برنده گذشته میرود. خب خیرلو شما چی نظر دارین اوید این مسئله؟ Ну, в первую очередь тут надо отметить тот факт, что сейчас, если речь идет о оппозиционной партии, имеется в виду, скорее всего, партии Исламского Возрождения, не будем забывать, что их численность в Таджикистане была около 40 тысяч. И очень малая часть из них сумела сбежать из Таджикистана, очень малая часть. И несколько тысяч из них сидят в тюрьмах. Огромное количество членов, бывших членов этой партии по сегодняшний день остаются на свободе, то есть как бы, и нормально ведут свою жизнедеятельность. Поэтому обвинять человека как бы сейчас в том, что он имел какую-то связь с кем-то из... Это полный бред, потому что с этими же людьми, которые... Вот власть же не смогла, она же не сразу посадила всех 40 тысяч в тюрьму, правильно? Они постепенно это делают. Из тюрьмы выходит часть, они каким-то образом выявляют новую партию, членов этой партии, и отправляют в тюрьму. То есть их просто, скажем так, они меняются друг друга, то есть одни освобождают место, вторые занимают их место. И сейчас, например, любого человека, который в Таджикистане, он даже может и не знать, что он общается сейчас с бывшим членом этой партии, которых много в Таджикистане. Но при желании любого из этих людей можно спокойно сказать: вот этот бывший член, ты с ним общался, пожалуйста, в тюрьму. Вот и все. А что касается, например, общения с лидерами и той же группировкой 24, они уже официально опровергли эту информацию, и Мухиддин Кабири, и эти, я не знаю, кто там лидер, группировка 24, они полностью опровергли, что... Да, что я читал, что они опровергли какую-либо связь с Далером. Вот, как бы, сейчас речь идет о том, что нашли следственные органы в его личной переписке, например, в том же Фейсбуке, возможно, что-то, или в почте, какие доказательства они предъявят в ходе следствия. К сожалению, мы сейчас не можем этого доказать, потому что дело засекречено, а адвокат ничего не может говорить. Сейчас, получается, мы об этом узнаем только тогда, когда как бы будет суд. И будет ли после суд... суда. Да, вопрос еще, суд будет открытым или нет. Это еще большой вопрос. Если дело засекречено сейчас, очень большая вероятность, что суд будет открытым. Смотрите, то, что было вот этот процесс, судебный процесс, это не было только о задержании, да, мере пересечения Абдулло Курбати. Да. И вот этот процесс был как бы закрытым. По закону это открытый, но никого не пускали, кроме адвоката и вот это двоих. Тут уже было нарушение закона. На какое основание они не пустили? Даже родственников там не участвовали. И сразу они это секретность, так? Из-за чего? Из-за того, что он не платил налоги, у него были какие-то доходы, может быть, в течение... Но у него не было 1 миллион доходов. Даже если это отклонение, скажем так, допустим, они правы, где-то он нарушил. Но это же экономическое было, так? Это не было, это можно было. Сам президент говорил, что те люди, которые нарушают экономически, они могут заплатить и быть на свободе. А их сразу же арестовали и мере пересечения на 2 месяца. Это значит, в первую очередь, власти поступили умно,
чтобы закрыть всем рот, имеется в виду и правозащитным, и журналистским организациям мировым, они засекретили это дело, чтобы никто ничего не знал и не мог говорить. Да, одно заявление было со стороны там «Репортеры без границ», Human Rights Watch, и все. Пока нету обстоятельств дела, мы не знаем, из чего оно состоит, как бы, скажем так, журналистские организации не могут продолжать что-то говорить. Поэтому они таким образом ограничили вот эти заявления многочисленные, да, со стороны международных организаций. Плюс к этому в большинстве случаев, я знаю это, что обычно они вот так делают, засекречивают, либо у адвоката берут подписку о неразглашении тогда, когда у следствия по большому счету ничего нет. А вот это незаконное предпринимательство, это вообще полный бред. Почему? Потому что, насколько я понял, что у Далера Эмомали около 140 тысяч подписчиков. Да. Вот. Только после 1 миллиона просмотра в общем контента, да, начинают капать какие-то мелкие суммы, которых даже не хватит на, скажем так, те на его поездку. Даже на его расходы, да, технические расходы. Поэтому сейчас говорить о том, что он зарабатывал на этом, это абсолютная ложь. Возможно, у него были какие-то доноры. Об этом, наверное, мы узнаем уже после. Но он, скажем так, от Ютуба он точно ничего не имел. Это 100%. Смотрите, да, какие-то доноры. Я и в этом тоже не уверена, что у него были какие-то доноры, потому что это видно по нему. Там у него в канале спонсорство, так, есть? Может быть, оттуда. Но то, что он... Я не понимаю, вот это я сегодня искала, не могла найти. В прошлом году тоже было то, что те блогеры, которые в Таджикистане, они должны платить налоги. Допустим, так. Они могут там 6, сегодня искала 6%. Ну, если он не платил, если у него он сам мало зарабатывал от YouTube-канала, и вот это то, что он зарабатывал, он всегда в нескольких своих этих видеообращениях, передачах говорил, что вот я не могу поехать туда-то, туда-то мне не хватает. Заходить через VPN. Это значит то, что он не зарабатывал миллионы. Понимаете? Нет, он абсолютно ничего не зарабатывал. Он не зарабатывал ничего. Если у него не было конкретного, например, какого-то проекта, да, который гонорары ему за эту деятельность, или каких-то, я не знаю, спонсоров, сам YouTube ничего не дает. То есть там мизер, этого не хватит абсолютно ни на что. Он был в минусе. Поэтому говорить о предпринимательской деятельности там абсолютно неверно, по сути. Да, смотрите. Абдуманон, а вы что скажете? Фикриш мочи? Назариш мочи? به نظر من این فقط یک بهانه بود برای اون که بازداشت کنند، هیچ قانونشکنی دیگر پیدا نکردند و بازداشت کردند به همین بهانه. اون از این تجربه ما در چند سال اخیر که در همین سیستم هست ما دیدگی است، زیاد دیدگی هستیم و نفر بازداشت میکنن با یک عیب و بعدا در اکثر حالات همین چیه پوشیده می اعلام میکنن، یعنی زسیکریچ چی میشه توجیهش فراموش کردم، مخفی اعلام میکنن و بعدا اضافه میکنن چند ماده دیگر. همین دلیل هم به نظر من با اون خاطر مخفی اعلام کردن پروندهش که هیچ دلیلی که اون تونن با اون عیبی که برای بازداشتش توجیه کنند پیدا نکردن، به همین خاطر مخفی کردن تا که در این مدت تا مدتی سود بر باشدارین دادگاه همین عیبای پیدا کنن، به دلیل ور کنن و حتی همین فعالیتی غیر قانونی صاحبکاری هم در این مدت میتونن که خودشون تشکیل کنن. ما اینا زیاد دیدگی هستیم، مثلا یک نفر بازداشت میشن بعدا در تلفن چیزا پیدا میشن که اصلا خودی وای خبر نداره از این چیز. ما ببین هرچند در تاجیکستان ثابت کردن خیلی مشکل است که همین کارو کردن، اون کس کرد در تلفن یک نفر چیز جو کرد، لیکن شواهد زیاد، نفرهای زیاد این اعلان کردگی هستند و امکان نداره که همه برابر دروغ گن و شواهد زیاد موجود است که در تلفن نفرها چیزهای پیدا میشوند که تو بازداشتش وجود نداشت. یعنی در تلفن دلیل هم میتونن این چیزا پیدا شوند و تو همون گرفتن مبلغ درآمد گرفتن هم میتونن که مثلا تشکیل کنن. این اصلا برای بازداشت فعالیت غیر قانونی بازداشت کردن یک نفر این زینه اول نیست برای که یک نفر گیری مثلا بعد فعالیت 2-3 ماهه صاحب کاریش بازداشت کنی. اونجا باید اول آگاه میکنن که
تو باید در مقامات انداز بقید گرفته شوی، باید دکلاراسیون پیشنهاد کنی. او دکلاراسیون پیشنهاد کردن هم مدت دارد، هر 3 ماه، هر نیم ساله، هر 1 ساله. نو چخیل بیان کردن که اون فعالیت غیر قانونی صاحبکاری داشته، در حالی که فعالیت دلیر ممکن 6 ماه ادامه کرد یا 1 سال. برای این اگر 1 سال فرض کردیم فعالیت صاحبکاری داشت و پیشنهاد هم نکرد، این هنوز برای بازداشت سبب شده نمیتونه. اونا باید اول جریمه میکردن، اول آگاه میکردن. یعنی این چیزا به نظر من هم فقط به اون خاطر شده است که بعدا در دوام اینکه دلیر در بازداشت قرار دارد و در نتیجه پرسش های خود دلیر، در نتیجه گفتن تلفنش دیگر چیو بعضی ایپای پیدا کردن که تمام نایب مثلا چخیل گم چخمی یک چخم پیدا کردن کوران در زمین و وقتی که دلیر در حبس است چی کار یا اون کار کرده میدن، نمونه از یک چخم مایده یک درخت سبزونند، یک درختی ای بگونو و با همین میتیوم متهم کنن که این بس دلیر مثلا با سبب فعالیت غیر قانونی صاحبکاری بازداشت شد. بعدا معلوم شد که او فرض کردیم با حزب‌های غیر قانونی، حرکت‌های غیر قانونی حتی با داعش با جگرها رابطه داشته است. یک نفر پیدا میکنن از چات دلیر که قبلا در یگون چیز اتهام یافت پیدا داشت، در یگون گناه اتهام داشت. اون میگن من تو با فلان نفر ارتباط داشتی و معلوم میشه که این نفر داعشی بوده است، تو هم با داعش ارتباط داشتی. یعنی پیدا کردن ای بعد وقتی که چریک میبخشید آدم در بازداشتگاه قرار دارد، اصلا هیچ برای سیستم، برای رژیمی که ما داریم اصلا هیچ چیز ما تجربه هم زیاد داریم که این کار زیاد شده است. دست پشت بسته میشه. دست پشت بسته میشه. بله همین چیزا همین نسبت دلیر چی کردن ماده 259، یعنی که من اینجا میگم که تو صاحبکاری غیر قانونی و دلیر قسم 1 زده. در قسم 1 گفته خط تصدیق کردن فعالیت صاحبکاری بدون بقیه‌گیری و بدون اجازه‌نامه لیسانس، در حالی که این اجازه‌نامه حتمی میباشد و بیرون کردن شرطنامه لیسانس کنی و با روی استفاده بردن شخصای دیگر اینشون مشغول شده و نمود ممنوع شده فعالیت‌های صاحبکاری. یعنی که به این فعالیت صاحبکاری اینجا عجایبش جزاشو میبینیم روز اینجا و جریمه به اندازه از 65 تا 547 نشان دهنده. اگر حساب کنید 65 سومون با فکرم نشان دهنده یا محروم ساختن به واسطه تا مدت 6 سال جزا داده شده. انا اینا رو پیش بینی کردم. یعنی که این صاحب کار بود، این باید میرفت خود رو به قید میگرفت، لیسانس میگرفت و از همون درآمدی که از یوتیوب به درآمد میکرد و حکومت به دولت میسپرد. منطقاً در کجای در همینجا دلیر بیرون کرد. اینجا یک چیزی عجیب شد که نو چخیل معین کردن که نفهمو من همیشه نمیفهم که دلیر نو چخیل معین کردن که دلیر فعالی صاحبکاری داشتی انداز مسپرد لیسانس اول که دلیر برای اون که صاحبکاری فعالیت داشته باشد و درآمد گیرد و درآمدش بروی به دست بیارد. با خیرالله گفتن که امکان نداره که دلیر در این مدت یگون درآمد گرفته باشد. منم باور ندارم که دلیر در این مدت درآمد گرفته باشد. حتی درآمد هم گرفت اگر گرفته باشد چخیل اونو بدون اینکه تفتیش کنند، یعنی همین حساب کنند که دلیر چقدر داشت، حساباتش ببینند و درآمدش ببینند، همین باید تفتیش کنند. بدون این گیرند و عیبدار کنند. این خیلی به مثلا دعوت کردن دلیر به تفتیش کردن همین خود یوتیوب کانالی وای و غیره با چند چیزهای دیگر اصلا این امکان نداره که در اونجا با دلیر گون ای پیدا کنند. تو این مدت اگر این کار میشد دلیر خودش با خبر میشد و همین کار انجام میداد. لیکن تو این وقت یگون نه دعوت شد نه بازداشت شد است، هیچی، فقط هم گرفتن بازداشت کردن. بعد خیلی گفتیم بعد میتونن که هر چیزی که خواستن بعد در اونجا اضافه کنن. اكو مسئله بازداشت اهمیت بازداشت وقتی که دلیل روان میشود به نوعی کنی بودو برای نوار کردن یکون برنامه کردن او رو دستگیر میکنن در نوعی عینی و بعدا او پیدا میشه در نوعی شاه منصور پروکراتور نوعی شاه در خود دستگیر کردن دلیل در همین جا خیلی عجیب است. او رو دستگیر میکنن همچون یک جنایتکار اشدی، جنایت وزمین صادر کرده است. از این برماید از قفای دلیر همیشه نظارت میکردن، میپویدن سلش که بود اگر به زبان روسی گرفت در خود دستگیر کنی دلیر در هم دلیر هم عبدالله غربتی از یک دلیر رو نمیگن 2 نفر رو دستگیری کردن. خودی همین جا از باعث نگران کننده این رو ببینید. خب دلیر جنایت کرد با همین مدت دپوستیم تک ما میگویم که جنایت کرد خیلی کجا تا مبلغ رو
маҳкам кард, пинҳон нишонд дод, нигоҳ дошт. Дар Тоҷикистон ҳаст нафароне ки умуман намеспоранд, налог умуман намеспоранд. Агар гирем қонун барои ҳама якхел аст, қонун барои ҳама баробар аст. Мегирем адолати суддӣ, қонун он чизе ки дар кавичка ҳаст, фарз мекунем, бовар мекунем, ҳамин ҳаст дар Тоҷикистон. Пас барои чӣ он нафароне ки хеле мисол бисёр буданд, асаби он ки охирон барномаҳои далел дар бораҳои бек сабурам буд, ина бек сабур буд пештар. ҳамин нафар магар налог спурдааст, барои чӣ ин нафар маҳкам карда мешавад дар асоси қонун? Яъне ки ҳатто қонунро мумкин тамоман вайрон кардагӣ набошад ҳамин моддаро. Дигар нафароне ки бисёр нафарон ҳастанд, онҳо налог намеспоранд, аз соҳибкорӣ умуман бӯй надоранд, ин нафарон дар озодӣ ҳастанд. Аҷоибаш ҳаминҷо агар иҷозат бошад, аз кори худам мисол биёрам. Ман дар Тоҷикистон ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул будам ва ҳаҷми гардиши пулии ман дар ду ширкате ки доштам хеле зиёд буд ва зиёд воқеъ мешуд ки масалан мо намеспурдем, декларатсия масалан пешниҳод намекардем ё ягон чизҳое мекардем ки хилофи қонун буд ва ягон бор нашудааст ки масалан барои ин кор ягон кас ҳатто кӯшиши боздошт карда бошад. Мақомоти андоз чанд бор огоҳ мекарданд ки шумо бояд пешниҳод кунед фалон ҳуҷҷатҳоя. ҳатто гоҳе вақте мешуд ки 6 моҳ мегузашт. андоза ки мо месупордем, андоза чӣ хеле ки мо ҳама медонанд дар Тоҷикистон пешакӣ мегиранд. Ман андоза ҳатто 1 сол пешакиши супордагӣ будам. Лекин пешниҳоди қаблан пеш аз ин ки ин ҳолатҳо шавад, масалан солҳои 2005-6 ино, андозам ҳатто мо дертар месупордем. ҳуҷҷатҳое ки масалан воқеан супорданиш бисёр муҳим аст, пешниҳод кардани бисёр муҳим аст, литсензия масалан бисёр муҳим буд дар соҳаи мо, дар соҳаи авиатсия ва гайра. Мо гоҳе мешуд ки ман ним сол, 7 моҳ, 8 моҳ белитсензия фаъолият мекардам ва ягон кас барои ин кор ҳатто кӯшиши боздошт карда накард. Мебахшед, ман дар як ҷое ҳастам ки гоҳе мардум зиёд мешавад, гоҳе камтар садоҳо ҳастанд. Яъне вақте ки як ширкате ки масалан гардишиш чанд миллион сомонӣ аст дар моҳ ва ба хотири масалан ҳамин хел чизҳо ҳеҷ эътироз пайдо намешавад. Ҳеҷ кас мо масалан як соҳибкори инфиродӣ, як нафаре ки ҳеҷ ягон намуд бо ҳукумат, бо мақомот чӣ надоштем, робита надоштем, ҳамин хел буд. Оное ки робита доранд муоқот аслан андоз намеспоранд. Ман зиёд нафарро медонистам ки андоз намеспоранд ё месупориданд, масалан пинҳон мекарданд, аз як ҳисса андоз месупориданд. Ин мақомот огоҳ буданд, онҳое буданд ки аслан намеспориданд андоз. Лекин ягон кас барои ин боздошт ё гунаҳкор намешуд. Бале, ин боздошти далер аслан як боздошти сиёсӣ аст ва ҳамун бо сабаби яъне фармониш аз ҷониби на мақомоти иқтисодии кишвар, яъне андозу молии ино аз ҷониби мақомоти сиёсӣ содир шудааст ва ин ки масалан муроҷиат шавад ба мақомоти сиёсӣ. Мо зиёд дидам ки муроҷиат шудааст ба хотири озодии далер ба чанд нафар болоҳо ки далер бояд озод шавад, оно пайгирӣ кунанд масъалаи далер. Ба назари ман ино ҳеҷ фоида надорад, барои он ки аслан имкон надорад нафарои мисли далер, нафаре ки ин қадар маъруф ҳастанд, бидуни иҷозати ҳамин болоҳо боздошт шаванд ва имкон надорад ки ин боздошт иқтисодӣ бошад ва ин боздошт сиёсӣ аст ва аслан муроҷиат кардан ба сиёсатмадорро барои раҳо кардани далер аслан ҳеҷ мантиқе надорад ва имкон надорад. Ягона роҳи озод шудани далер ҳамин аст ки ҳамин садоҳои эътироз хеле зиёд шаванд ва расонаҳои созмонҳои байналмилал ворид шаванд ва таҳрим таҳдид кунад ба мақомоти сиёсӣ. Он вақт имкон дорад бо ин хел баррасии қонунӣ, бо муроҷиат кардан ба мақомоти сиёсӣ ё бо пешниҳод кардани далелҳое ки мо пешниҳод кардем ки далер масалан ҳаққи боздошти далер аз нигоҳи иқтисодӣ надоштанд. Ин чизҳо ба фикри ман ҳеҷ ҳал намешавад. Яъне ин ҳамон чизе ки худи система вориди ҳамин кор шудааст. Яъне система режим бо зурӣ ҳар корро таҳмил мекунад, ҳатто гуноҳа бо зурӣ бораи мардум таҳмил мекунад ва танҳо садои зура мекунад. Яъне агар вақте садои эътироз аз он ҳадде ки режим тоқаташи бардошташу таҳмилашо дорад бештар шуд, он вақт имкон дорад. Дар акси ҳолат ин чизҳое ки мо мегӯем
ё муроҷиатҳо ин чизо аслан фоида надорад. Агар иҷоза бошад ман хурд мешавам. خب تشکر زیاد. اگون بو گفتنی پیشنهاد داشته باشید مرحمت. بعد ما با خیرلو دوام میدیم. بسیار چی تحلیل میکردگی چیز داریم. Ман гуфтам тапам. Худо ниҳабон. فهمو سلامت زنده باشید. تشکر که آمدید به برنامه ما. فکر و نظری خود را بیان کردید. Худо ниҳабон. در پناه خداوند باشید. خب خیرلو провардам. Анако ин масъала мы вернемся с вами. Наша передача сегодня и на тажикском, и на русском языке будет, как вам удобно. Да, смотрите, вот у нас о задержании мы далее сказали. А вот Да, этой статьи... мы тут не сказали главное, потому что там есть вторая статья, то есть распространение ложной информации. Вот именно, вот я хотела по сейчас первой статье дойти. его не должны были задерживать. Это не статья, чтобы его задерживать, а по второй они имели право. По Более второй или статье? менее. По 346 они имели право? Ну, скажем так, это достаточно считается тяжелой статьей. Распространение ложной информации? Да, у меня тоже эта статья была. Когда я коррупционеров называл коррупционерами, я как бы это считалось ложным доносом. Это получается, когда ты говоришь правду, ты говоришь, ты вор, ты коррупционер, ты такой-такой-то, получается вот эта статья у журналиста. Это дежурная статья. Да. Как у адвокатов 247-я, мошенничество. Ну да, ну мошенничество и у всех чиновников и судей, взяточников. Ну да, сейчас это не секрет. Смотрите, вот эта статья. Хамна Гуям или не стоит? Ну тут, в принципе, все логично. Вопрос только, как бы, мне пока непонятно, по какому сюжету его обвиняют. То есть у него много сюжетов. Конкретно в каком сюжете он распространил якобы ложную информацию, да, и все такое. То есть вот в этом дело. Смотрите, вот ложная информация, у него идет часть вторая. Часть вторая пункт А. Смотрите, диду доисны расоиндани хабари бардрух. Ойде содир шудани джиноят. Кадом джиноят? Джарима аспайсак хазор нишон деханда гуфтаги. А теперь смотрите. И шумодиан вот вы это еще лучше знаете. Так как Шомбач Кардан, Тапир Кардан. Смотрите. И лишение свободы до 2 лет. Это часть первая. А часть вторая у него идет лишение свободы, скажем, есть условно, получается, коргой ислохи, бамелати то дусол, марум сохта азозди, бамелати то 5 сол джазо дода мешавад. А часть, они им больше дагар, ба гунахкор кардан, ба содир намудани джинояти вазнин, ё махсусан вазнин. Смотрите, вот тут интересно. Ба гунахкор кардан, ба джинояти вазнин, ва махсусан вазнин. Это где он мог сказать, кого-то обвинять, что кто-то совершал преступление. Ну, тоже взяточничество считается джинояти вазнин, так что... جنایت وزین و مخصوصا وزین کی جنایت مخصوصا وزین و کی کدام نفری رو دلیر گناهکار کردگی بود. من بسیار نواروش تماشا کردم، پیگیری کردم، من در اونجا ندیدم که وای کسی رو گناهکار کرده باشه. دلیر همیشه میگفت که قانون هست با بعضی چیوش بود که خیلی وطن قانون در این وطن حال وجود دارد. در تا آخری که وای دستگیر کردن وای باوری داشت به قانون، به عدالت سودی. باید دعوت میکرد مقامات حفظ حقوق و حکومت رو که قانون وجود دارد، در اساس قانون типа знаете как он бы насихат میکرد. понимаете, что манича قانون هست، این قانون رو ویران نکنین. در کجاش نگفتیم تو фалан Вот эта задача для юристов, правозащитных и журналистских организаций изучить весь контент Далера и вычислить тот возможный сюжет, где он, возможно, допустил какую-то ошибку или правонарушение, если есть как таково. Если нету, то это будет, опять же, как бы холостая статья, чтобы для просто задержания, а основной статьей пойдет как раз-таки 307-я. Смотрите, о 307-й статье, это очень интересно. 307-я возможно, но пока у нас нет таких конкретной информации, что вот эта статья, эту статью применили в отношении Далера. Радио Озуди об этом написали. В Озуди написали. Ну, там сказали, что махфи, секретно. Я, может быть, Пайгри Кардана, то есть там. Ну, в любом случае, если речь идет о ПИФТ или о 24 группе,
то это будет 307 автоматически. Да. Получается, вот эта 307 статья закроет все вот это две статьи другие. Абсолютно. А эти статьи просто отпадут, они будут... То же самое, Это что у меня были они все пустые, а вот эту статью, которая считалась как бы самой, разжигание национальной межэтнической розни, хотя как раз-таки она полностью отпала. Но эта статья как раз-таки стала поводом для моего задержания и еще продления на 2 срока следствия. Вот, понимаете? В итоге они ничего не нашли. Например, по хищению и по растрате денег следователь поехал в Москву, и там налоговая, то есть они в Генпрокуратуру России обратились, оттуда дали как бы, как его, эти чеки, скажем так, об оплаты гостиниц. Оказывается, все отели России, Москвы, где мы все останавливались, например, они вели двойную бухгалтерию. Нам они дорого, соответственно, как бы все это дело, как бы предоставляли места в отеле, а налоги платили гораздо, то есть типа гораздо дешевле, там чуть ли не 40% дешевле. И в итоге все то, что как бы своровали отели, положили себе в карман, все это положили на мою шею, сказали, ты это своровал. Но никто не смог доказать фактически, например, что мои чеки, которые выдала та же гостиница, то есть у них 2 чека. И мой оригинал, и там оригинал. Тут одна цена, тут другая цена. И эксперты говорят, которых пригласили, то есть это, они говорят, я говорю, докажите, что мой как бы фальшивый. Они говорят, а мы вас в этом не обвиняем. Я говорю, тогда докажите, что ваша как бы вот эта цена, которая в вашем привезенном оттуда, эта цена действительно реальная, а это фальшивая, это нереально. Они это тоже не смогли доказать. А я доказал, я сказал, извините, говорю, в деле есть распечатка, например, моих расходов с карточки Агроинвестбанка. То есть я с карточки Агроинвестбанка оплачивал там отели целиком, например, вся команда, и фактически есть та сумма, которая переходила на счет отеля. И эту распечатку как бы я сделал в Агроинвестбанке, и оно было в деле. Когда я вот это предъявил, они как бы заткнулись и ничего не смогли сказать. Но даже несмотря на это, вот эту всю сумму загрузили на меня, и в итоге вы там сколько, 100 тысяч самани, что ли, как бы, что я якобы ущерб и все такое. Вот так они работают. Даже я доказал свою абсолютную невиновность, но факт остается фактом. Получается, вот эта статья, все-таки вас потом до конца, они обвинили на основании этой статьи. Даже вы доказали, все предоставили. Да. Смотрите, а вот у Далера пока, может быть, я сама тоже много-много его кадров скачала, передач скачала, смотрела, сколько смогла, но я не могла найти. Может быть, я не эксперт, я не могла там найти. Ну, это надо подробно следить, как потом и были и серии у него, возможно, что-то где-то... Я еще раз говорю, это кропотливая работа для юристов. То есть сейчас, возможно, какие-то организации будут заниматься его кейсом, и они должны просто нанять хороших юристов и одновременно журналистов. То есть, чтобы вот совместная работа, чтобы изучить его контент, так как мы не имеем сейчас возможности узнать, о каком сюжете вообще идет речь, просто изучить весь этот контент и выявить, где, возможно, он совершил какие-то ошибки. Вот так. Смотрите, вот тут у меня есть, я хочу скачать карты, будам, мемунам, кто ман аз Facebook гирифтам бисёр чора. Смотрите, изҳороти 4 расонаи ҳукуматӣ ба наздик ба ҳукумат, яъне ки изҳорот кардан, маъниҳоро таҳлил кунем ба ҳукумат. Ман 4 нафар 4 изҳорот они рад кардам. Аввал инаш ҳаст. Ин 5 соат далеро доштам, албатта коп мекунанд.
اینجا میگن که مشتک زده است، یعنی که این به واکنش نشان میدهند، لاتوکوب کردن، بعد پس از لاتوکوب کردن و اظهارات نشان میدهند. سازمان ژورنالیست‌ها 10 سازمان ژورنالیستی بود خطا نکنم و پسان 4 سازمان به فکرم چی تاجیکستان بود و صدای مردم، منبر خلق، هفت‌نامه تاجیکستان و SSR. پس از اگر چی باشد پس از 2 روز، روز پنجم شد، پس از 2 روز اینها رد میکنن. چرا رد میکنن؟ نفهمیدم. جامعه ژورنالیستان تاجیکستان باید از حکومت مرکزی مقامات کشور طلب نماید. اینها طلب می نمایند که مثال نسبت پیش از اینا مراجعه برات یوسفی، انوشروان، دیگرها چی بود؟ این 4 سازمان ژورنالیستی میگویم اینها چی؟ من نایستگی بودم حاضر 1 دقیقه صدای مردم اول گفت امضا میکنن و مراجعت میکنن به حکومت که اون نفری که دلیل رو لاتوکوب کرد، یعنی قانون ویران کرد، جزا داده شود. اینجا نایستگی است، پس از تماشا کردن ممکن است. لیکن پس از 2 روز، یعنی که اونها رو داولینی میکنن، فشار میارن و اون میگه که نه ما در اونجا امضا کردیم، نه اونجا خطا بود. یعنی که عقب نشینی менамоям. Ну, в этом нет ничего. Это, во-первых, как бы сейчас речь идет о 3 государственных газетах, а газета СССР газета СССР это официально она независимая, но... Мне тоже написала газета СССР в свое время. Это просто, скажем, это бульварная пресса, и абсолютно неадекватным человеком, который руководит этим всем, я его называю клоуном. Вот и все. Смотрите, это кто у нас там идет? Поэтому нет ничего странного. Самареддин Асузода, да? Нет, там учредитель Бахтёр Хамдамов, Шароф Хамдампур, Саёв Мизров. Вот этот Саёв, вот этот. Ну, скажем так, это не газета, это просто бульварная желтая пресса. То есть, она существует только из-за того, что они плотно сотрудничают с властями и систематически, например, с те же силовыми структурами, систематически, будучи независимыми, они публикуют, скажем так, очерняющую информацию журналистам, как бы журналистов, правозащитников и т.д. и т.п. То есть вот эти заявления и вообще какую-то якобы аналитику, вот это все публикует газета СССР. В отношении, поэтому сейчас говорить о том, что это независимое, это полный бред. Независимое это только они на бумаге зарегистрированы. На самом деле эту газету нужно опасаться и вообще контактировать с этими людьми. Вообще не читать. Скажем так, я не советую никому контактировать во избежание, скажем так, негативных последствий этих контактов. Смотрите, что они тут пишут. در بیانیه چند مسئله و برخوردهای دیگری نیز آورده شدند که اصلا ما از تفصیلات آنها خبر نداریم و زیر آن امضا نگذاشتیم. اظهارات باید به نام و نسب ما و به عنوان رسانه‌ای که در اون فعالیت داریم میرفت. Вот они как. Ну, это нормально, тем более Минбари Халк это принадлежит партии президента, ну о чем можно говорить, если как бы сама власть как бы сейчас этих журналистов закрыла, а их газета будет это. Скорее всего, это какое-то недопонимание было, я не знаю, как составлялось это письмо и как перечень, имеется в виду подписи, как кто собирал. Возможно, этого действительно не было, но это нормально, что именно эти как бы газеты так отреагировали. Это абсолютно нормально. Их там, там и не должно было быть, по сути. Потому что смотрите, это они еще обвиняют, там обвиняют других журналистов. Например, Далери Имумали, Мулураджаб Юсуфи, Барот Сафи, Анушервон Арипов, Рамзия Мирзобекова, Ванасим Исамовро, Гунахкор, Хисобида, Тахдид, تاکید هم کردند که اگر هر یک ژورنالیست نوابسته از منصوبیتش به کدام یک رسانه بیرون از دایره قانون عمل کند باید حتما آشکار و به احترامی به جوابگری کشیده شود. Смотрите, вот этим они говорят, что да, их надо наказать,
Эти же журналисты, это те журналисты, которые были в одном ряду, они говорят, нет, вот этих надо наказать, значит, Далера, там другого, Анушервона, другого надо посадить. Понимаете, проблема в чем? Ну, это, еще раз говорю, это нормальное явление, о чем я и вам сейчас говорил, о газете СССР. Вот они еще раз подписались под вот таким заявлением, например. Ну, потом, по большому счету, как бы государственные издания, я не считаю их газетами как таковой, потому что это газета не может быть государственной априори. Это нонсенс, газета всегда должна быть независимой. Поэтому это просто пропагандистские публикации самой же власти, поэтому... И никто, кстати, их не покупает, а они все это по принудительной подписке как бы идет, как бы, и вот и все. И все равно огромные деньги тратятся Личная трата. весь этот штат народных денег, кстати, бюджетных денег. Все это тратится на вот эти бессмысленные публикации, на пропаганду и все такое. Поэтому это... Смотрите, Туалетная бумага стоит гораздо дороже, чем вот это к писанина. сожалению. Вот Смотрите, вот тут дальше мере муроҷиатнома барои маҷлиси миллӣ ва шаҳри Душанбе Раҷаби Мирзо ба фикрам муроҷиатнома мекунад, что ҳамин фалон шумо хондагӣ ҳастен, бахудо хондагӣ ҳастен ки ҳамон нафароро озод карда шавад бо чӣ. Смотрите, вот тут интересно, хорошо, муроҷиатнома кардан, хоть что-то они сделали, да, хоть что-то, они хотя бы вот в отношении Далера и Абдулло не молчали. Что-то они написали. Ладно, я приветствую это. Это хорошо, ладно. Но, смотрите, загвоздка в чем? Они пишут. Ну, всем известно, что дальше может быть. Раз их уже на 3 дня держали, это муроҷиатнома потом будет бафикрам, да? Они же могли, это написали, хорошо, поддержали, но это мы знали, что они ягончит хал намекунат. Не решит никаких проблем. Почему они не обратились тогда, бароичи суду муроҷиат кардан, бароичи прокуратура муроҷиат, они должны были, это написали, хорошо, бояд муроҷиат мекардан, ба суд кафолат медодан. Понимаете, есть в законе, есть вот это у нас. Предусмотрено. Почему иқа дилсоз будан, иқа чӣ мекардан против, бароичи инҳо яке асамун созмонҳо барои чӣ кафолат нагирифтан ё якҷоишта кафолат нагирифтан ки мисол ҳамин далил аз рӯи қонун ҳаст, ин ба ягонҷо буромда намегузад, ба ӯҳдаи худ мегирад ки монеагӣ намекунад ва дар рафти тафтишот ҳозир мешавад. Они же могли вот это делать, наши журналисты. Извините, когда мое следствие шло в отношении меня, и 2 раза продлевали подряд, 2 раза. То есть 6 месяцев шло следствие, 2 раза продлевали. Без каких-либо этих, как его, адвокатов, ни разу за это, потому что это происходило вечером, и адвокаты знали, что мне все равно автоматически продлят это, но я один сам просто уничтожал все следствие, там сидел представитель и прокуратуры, и следователь мой, я их обоих просто уничтожал фактами того, что я здесь вообще не должен находиться, то есть в следственном изоляторе, и они не имеют права меня задерживать, и тем более продлевать это. Судьям было глубоко наплевать на мои все доводы, факты, абсолютно. И поэтому сейчас говорить о том, что кто-то будет там гарантом этого всего, понятное дело, почему они обратились к властям, потому что мы все прекрасно знаем, что и судебная власть, да, и законодательная власть – это просто правая и левая рука исполнительной власти. Поэтому они в первую очередь обратились. Но давайте вернемся опять к моей истории. Я написал открытое письмо на имя президента. В итоге это мое письмо пришло к тем людям, то есть сотрудникам прокуратуры, оттуда отправили сотрудникам прокуратуры, которые сами и меня преследуют. Вот, и они же сами допрашивали, они сами допрашивали меня по моему же письму на, как бы, о них, представляете, я их обвиняю в этом, в коррупции, то, что они крышуют коррупционеры и все такое, и они же меня допрашивали,
и они же против меня возбудили уголовное дело, и потом как бы инициировали арест. Вот. А реакция, скажем так, политическая воля главы государства, там все-таки нельзя не сказать то, что, например, всегда говорят, да, до президента не доходит, но, извините, уже много лет руководитель аппарата президента, его дочь. Ну. Так, и сейчас речь идет только, как бы, я говорю только о своем, тысячи и тысячи этих писем постоянно отправляются на имя президента с просьбой, да, решить вопросы. Я как журналист 20 лет, я этих писем получал огромное количество в плане того, что люди приходили ко мне своими проблемами и своим письмом на имя президента, они даже не знали, как быть, куда отправиться. Я им как бы открывал сайт, говорю, вот здесь можно отправить. Я говорю, но эта проблему вашу не решит. Я изучал все эти вопросы, а потом параллельно с тем, что они отправляют на имя президента, я это публиковал там в Азии плюс других этих, чтобы двойная, да, как бы была параллельно шло, чтобы огласку давать, чтобы хоть кто-то зашевелился и что-то сделал. Но, к сожалению, с годами, раньше на это реагировали, с годами все хуже и хуже. То есть власть все укреплялась, журналистика как бы ослабевала. Да, и в итоге как бы им было просто наплевать уже на все эти как бы письма народа. И в итоге как бы, если я публичное лицо, вот мое дело закончилось вот так, арестом, да, после моей, о чем можно говорить? И фактически... Вы живой пример. Да, и фактически сейчас с Далером Имамали произошло то же самое. Сразу после публичного совместного заявления плюс обращение Раджаба Мирзока к сыну президента, да, все-таки этот же, он же глава Сената Верхней Палаты, обращение к нему было. Он вот. Да. Итог. Далер арестован, Абдулло арестован. О чем можно говорить вообще? Да, лучше бы они молчали тогда. Может быть... А вот в этом, да, мне задавали вопрос, почему журналистские организации Таджикистана молчат. Я сказал, потому что они уже сделали заявление, после чего арестовали. Если бы, возможно, этого заявления не было, скажем так, плавно, мирно бы закрылась. Власть сейчас, я еще раз говорю, она чувствует силу, и она очень обидчивая, и она моментально реагирует. Да, она реагирует, и вот зачастую вот такая реакция идет, которая... А закон? О чем вы говорите? Если сама власть со дня основания находится у власти как бы абсолютно незаконно, нелегитимно, все эти годы, о каком законе вообще идет речь? Ну, закон, как всегда, я так и говорю, что законы все есть, у нас там остается на книгах. И только применяется в отношении простого народа, бедного народа. И все. Как кто-то там говорил, это, по-моему, не помню, что над придумыванием законов думают сотни людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. Поэтому остальных, в любом случае, большинство. Вот и все. И по большому счету, если бы хоть какой-то закон этот работал, в конце концов, обвиняя Далера Имамали в незаконном предпринимательстве, то есть каком-то там мизерном доходе, который он при этом систематически в течение этих 20 лет на каждом большом мероприятии с участием всех чиновников, да, там правительственном заседании, президент в прямом эфире публично обвиняет и раскрывает преступления, которые совершают и сотрудники, представители силовых структур, и властей, и судей. Там же публично на весь мир. И никто из них никогда не понес наказание. То есть это называется публичное поощрение преступности. Это систематически происходит.
Вспомните того же молодого таможенника, вот этого шофера, дочки, Да. он, Шахбуз, походу, да, да, был. да, он же Рачаб Судович. президент знал о всех его, то есть, если бы, скажем так, все, что сказал президент, он, наверное, достоверную информацию имеет, если все это предъявить, да, согласно Уголовному кодексу, он бы получил 2 пожизненных заключения. Его Вот это- должны были арестовать прямо из зала, Да, он там вообще не должен был находиться, по сути. во-первых, да. Как особо опасный преступник может находиться в присутствии первого лица государства, если он может угрожать фактически, и он особо опасный преступник. Нет, у нас Далер Имумали и Абдулла Вот. Гурбати особо опасный преступник, потому что их Которых поймали. закрывают, вот Да. именно, вот о чем речь. Особо Их опасный преследуют. преступник допускается к первому лицу, а журналист пытается этих преступников как бы, да, выявить и говорить правду, они их закрывают в тюрьму. Вот реальность Таджикистана. Смотрите, Хайрлус, вот тут моды яксту шаш, кафолеты шахсе, я некий гарант. Может быть, вот наши журналисты, созванные журналисты, они бы вместо того, чтобы вот написать, как вы сказали, мроджат нома, там, дига-дига, они бы воспользовались бы вот этим, вот этой статьей. Четко сказано. Это уже, сейчас уже говорить об этом поздно, потому что появилась 3-я статья, 307-я, это гарантированный арест На долгий срок. и, скорее всего, гарантированный срок, имеется в виду. Я еще раз говорю, за 9 месяцев, которые я сидел в тюрьме, при мне там прошли сотни этих людей, которые по 307 статье проходили, ни один не вышел на свободу. Все автоматом. Было даже смешно, что судья приезжает в следственный изолятор, и суды как бы над вот этими, которые обвиняются по 307 статье, суды происходят там. И проблема в том, что люди даже не знают, что сейчас у них будет суд. То есть мы вот просто сидим в камере, открывается дверь, вот этот дежурный по коридору, такой-то выходи, просто выходи. Куда? Он просто выходит, и через 10-15 минут его приводят обратно. Все, собирай вещи, ты переезжаешь в камеру осужденных. Потому что 10-15 минут никакого, да, то есть, как бы имеется в виду, никакого суда там нету, ничего никто не спрашивает. Почему? Потому что 99,9% все они уже заранее под пытками и всеми такими еще в ходе следствия полностью признали свою вину. Чистосердечное признание есть, поэтому эти 10-15 минут отводятся для того, чтобы просто зачитать обвинительную, то есть заключение, краткое заключение и приговор. Вот так. То есть просто как баранов обревают, как бы 10-15 минут, в течение часа 5-6 человек просто отправляются там по 7-8 лет в тюрьму. И самое это, что кроме того, что я видел, там люди говорили, которые уже, скажем так, не первый раз сидят в тюрьме, что никто за всю историю этого не выходил из-под этой статьи на волю. Они рассказали об одном случае, я не знаю, это правда или нет, это миф или нет, но якобы какой-то судья все-таки понял, что, ну, как бы реально понял, что человека просто оболгали под пытками, и у него как бы вот это все, и он выпустил на свободу, то есть как бы человека, а он якобы сразу же уехал в Сирию воевать. После этого, скажем так, у этого судьи было плохое настроение, его чуть не уволили. Вот, как бы, я не знаю, это миф или нет, но среди как бы заключенных есть такая и после этого все абсолютно боятся, даже многие адвокаты боятся вообще защищать людей, которые обвиняются по 307 статье. Это я знаю. Они знают, что это уже без вариантов. Проблема даже в том, что, например, я знал адвокатов, которые, скажем так, нормальные адвокаты, и некоторые, которые со мной сидели, они как раз обвинялись по 307 статье. Они рассказывали свою историю. Я видел, что там огромные пробелы в его деле есть. И этого человека просто спокойно можно снять с эту статью, а его сразу же можно вывести.
Я ему объяснял, я говорю, адвокат твой знает, я адвокат, да, он знает, кто он, это хороший адвокат. И адвокат тоже. Адвокат, конечно, будет говорить, понятно, что ему тоже нужно зарабатывать, но адвокат говорит, по этому делу ты можешь выйти на свободу. То есть, потому что есть реальные пробелы огромные в ходе следственных органов. Но когда судья просто плюет на все эти доказательства абсолютно и сажает этого человека, отправляет в тюрьму, а потом эти заключенные обижаются и на адвокатов. Они говорят, он мошенник, он обещал. Что делать адвокату? Фактически адвокат выполнял свою работу. Да, он выполнил свою работу, он доказал невиновность. Но тут вопрос судьи. То, что судья, кстати, вот я не знаю, но есть такая статья, заведомо принятие ложного решения или что-то такое. Презумпция невиновности, там тоже есть такая статья у нас. Вот, что судью сейчас фактически всех судей, я не буду всех говорить, потому что я всех не знаю, но огромное количество судей можно привлечь сразу же автоматически, вот именно за принятие абсолютно ложного решения. Потому что таких тысячи и тысячи. Очень много, к сожалению. Да, так. вот именно. И в итоге получается так, что люди не доверяют адвокатам, потому что адвокаты лгут, якобы по их мнению. Почему? Потому что они обещали, что они вытащат, они взяли бы деньги, но они не смогли это сделать. Почему? Потому что судья абсолютно не принимает во внимание это все. И вот это бардак в судебной системе. Да, системе правосудия. А это продолжается долгое время. И пока это существует, у нас не будет ничего. У нас будет больное общество, которое будет бояться до чертиков и адвокатов, и судей, и тем более милицию. И абсолютно не зная прав, будет отправляться в тюрьму на долгие годы. К сожалению, так. Смотрите, Хайрулло, давайте... С Далером думаю, что разбирались. Все. Мумкин пуранею, лекин разбираться кардим. Масаля Абдулло Гурбате. Смотрите, Масаля Абдулло Гурбате, это было еще в прошлом году, как я помню, в Хуросоне его избивали. Первый раз его избивали, по-моему, возле дома. Неизвестные люди его избивали возле дома, а потом так и они не могли найти, кто избивал. Второй раз его избивали в Хуросоне, когда было наводнение. Он хотел там сделать репортаж, и к нему подходят трое и избивают. И чисто случайно, и по счастливый случай, то, что он сфотографирует или записывает их номера машины, сначала они не находят тоже. Как? А потом их якобы находят, им там очень такой штрафы 70 самани, по-моему, штраф был. Сейчас я вам скажу, это было, оказывается, 29 мая 2020 года, 2 года тому назад. Трое. Так, 10 показаний. 580 самуни. Их оштрафовали. И все. Этим делом они закрыли. Тогда тоже избивали. А потом, смотрите, то, что интересно, почему я оттуда иду? Потому что я уклоняюсь на статью 328. Инмешат истифоде зеровари мукубили на мояндей хокимят. Хорошо скажем. Далер был журналистом. А тут мукубили хокимят. Озима кутомагам. Истифоде зеровари бароя хайот ё саломати хафнок нес ё тахтити истифоде зеровари ҳамчун таҳдиди несту нобуд кардани молу мулки нисбат ба намояндаи ҳокимият ё наздиконаш вобаста ба иҷрои вазифааш гуфта шудааст бо ҷарима ба андозаи то 500 нишондида ё корҳои ислоҳӣ менати то 2 сол маълум сохтан азозодӣ вообще то 2 сол можно нисбати ин применять кардан ба фикрам хато накун қисмияк ана ҳамин мешавад яъне ки или ҷарима мешавад то 500 нишондиҳанда ё ин ки то 2 сол. Хорошо, смотрите, логика где? Далера Абдулло якҷоя доштан, бурдан ба онҷо, и каким-то чудным образом его Далера отпускают. Так? Так было в интернетах. Его отпускают, и он, не доходя до ворот, я там работала в этом районе, хорошо знаю, как это расположено. Прежде чем дойти до ворот, там знаете, сколько работников внутренних органов там есть, отдела, очень много.
И каким-то образом он подходит туда и избивает, может быть, охранников или кого-то другое. Это логично невозможно никак. Я не знаю, они каким местом думают и откуда вот эту чушь берут. Хорошо, когда Далера избивали 2 года тому назад, кого-то не нашли, кого-то, это было несколько раз. Этих оштрафовали только 580 самони. А тут, беда, как это сфабриковано дело. Я вам говорю, что это дело сфабрикованное. Вы, работники правоохранительных, вот вы как вот это представляете? Кто вам верит? Хоть вы сами себе верите, что, находясь в отделе милиции, кто-то может сопротивляться. Даже люди не могут сопротивление оказать, не то, что кого-то избивать. Вы представляете? О чем вы говорите вообще? Но он же сказал, что преградили ему путь. Во-первых, если преградили, то это уже превышение должностных полномочий со стороны того сотрудника, который якобы пострадал, не имея права задерживать человека, если его уже отпустили, он выходит, не имея никаких прав. Ему, кстати, нужно применить превышение должностных полномочий. И в данном случае, так как, возможно, в данном случае речь идет о том, что если человек преградил дорогу, он его оттолкнул, это максимум. Но тут сейчас как бы речь идет о том, чтобы, если угрожать жизни, здоровью, во-первых, нужно, скажем так, провести медицинскую экспертизу и все такое. Во-вторых, вообще этот факт произошедшего должен быть как-то где-то зафиксирован. Имейте в виду видео. Там же везде камера. Ну вот, если камера есть, вот эту камеру нужно использовать, вообще понять, насколько правомерны были действия сотрудника. Вот почему, как бы, кстати, дело Абдулло не засекречено, да, точно. Вот здесь, если у адвоката не взяли подписку о неразглашении, я думаю, что уже у этого тоже взяли. Возможно. Кстати, если сейчас Далер пойдет по 307 статье, то Абдулло могут просто как соучастникам. И это тоже будет 307 статья. Это, я вам могу много этих рассказать. Например, с нами пришел к нам в камеру молодой человек с Исфары, такой хулиган натуральный, и сидит тут, громко орет, а там сокамерники молятся. Намаз читают, я говорю, потише говори, там, люди молятся. Говорит, а он просто, скажем так, обматерился, сказал, да мне пофиг, что там. Человека, он обвиняется по 307 статье. Вот. 307 статья. Почему? Я говорю, слушай, как ты стал экстремистом? То есть, все, которые обвиняются по 307, они как минимум читают намаз, это 100%. Этот вообще хулиган. Религиозный. Он просто бизнесмен, оказывается. Его сосед попросил в долг. Хотел машину купить. Без проблем, дал в долг. Этот сосед купил машину, а потом он попал по 307 статье. Соседа арестовали, сказали, откуда у тебя машина? А говорит, в долг взял. У кого взял? У соседа. Все, этого тоже привлекли, все, он тоже. И он пошел, 5 лет получил, и все. Такая аналогичная статья в моей практике тоже была. Я была адвокатом в этом деле, 307 статья. Диджей, у него наколки, он диджей, он пьет, его обвинили по статье. И все знали, что это нет. Он по телефону разговаривал с каким-то другом. О Джамшеде, да? Это те 20 человек, которые в Чайхане Гулбахор были арестованы? Нет, это было в Душанбе, потому что... В Душанбе было? Понятно. Походу его, если не забуду, Дильшот или Далер, что-то такое было, забыла, Анчи Вахтгузаш. И, в общем-то, из-за того, что он связался по телефону, говорил, его друг там каким-то образом был замешан в Салафи, там все Вайкати, у него там нашли какие-то, сейчас смутно помню, книги, или что-то такое, в общем-то, листовки, я не знаю, что такое было, хоть равно смутно. В общем-то, его обвинили, он говорит, что я даже намаз не читаю. Я диджей, я работаю в баре. Как так? Логика нет. Столько боролись, нет, ему дали 5 лет, все. Я ничего не смогла делать. Хотя по закону все писала.
как у нас практика была? Если вот уже статья, мы уже знаем, что вот по этой статье ничего не сможем. Я лично никогда никому не обещала, что я тебя вытащу. В моей практике не было. Или вот тут я тебе смогу так. Я всегда говорила, что да, я на основании закона я тебе помогу. Я столько напишу, да, сделаю. Но гарантии я тебе не могу дать, чтобы ты освободишься. Чтобы у него надежды не было. Потому что ты уже знаешь, да, как врач. Опухоль, когда есть, ты уже знаешь, что последствия какие. И адвокаты нормальные, которые работают долго, они тоже знают, что 37-я статья, 201-я статья, там есть такие категории статей, которые там ничего невозможно делать. Все. Все. Рафт, первое заявление, которое они берут еще в отделе без адвоката, с этим и все. Скажите, он подписал себе приговор свой. И срок вот там дальше идет. И там уже ни адвокат, ни кто-то другой, никто не поможет, ни дядя, кроме того ж, если кто-то есть у него, или деньги хорошие. Все. Ну да, при мне выходили, что люди по 100 тысяч долларов заплатил, которые совершали убийство, просто выходили на свободу. Да, а вот тут... собственными глазами видел. Да, смотри, вы видели, я работала 12 лет в Таджикистане адвокатом. В основном мои дела уголовные были, занималась уголовными делами. Ну, в практике хоть что-то мы видели, и своими глазами, мы знаем, мы в этом котле были, варились. И то, что там происходит, хотя абсурд это скажем, но то, что мне интересно то, что они сами себя верят, да, вот в отношении Далера там это пример. Ладно, скажем, Далер там что-то делал. В отношении Абдуллы Гурбати. Скажем, вот 2 года тому назад так-то было. Ничего, штраф такой, нормально. Штраф без премигарди, потому что это было организовано. Специально организовано. А тут нет, сказали, что нет, это человек избил. Может быть, я даже не уверена в том, что толкнул кого-то. В этом отделе те люди, которые находятся, они боятся, поверьте, вы сами там были, вы знаете многих, я видела. Нет, в Шоу-Мансуре я не был, я в Сино много раз был, потому что самый знаменитый в Душанбе это Сино, где абсолютный беспредел. Вот в Сино я несколько раз был, в Шоу-Мансуре ни разу не был. Нет, там во всех отделах, я имею в виду во всех отделах милиции в Таджикистане. Там ну да, конечно, да. Во всех отделах это так. А тут вот это абсурд в отношении Абдулло, если ему тоже дополнят ту статью, смотрите, теперь дальше. Якче дигар интересно хасман вайктер актистан. Дальше мерем. Мухаммад Султан. После задержали еще одного журналиста. Мухаммад Султан, который он тоже, так как мне сказали журналисты, у него долгий опыт, журналистический опыт был. И он был КГБшником, он работал почти 40 лет как журналист. Понял, этот, который критиковал этот. Да, он был, он по другим именем часто консультировал, давал комментарии нам для Азии Плюс, когда я понял, он раскритиковал главу КГБ, по-моему. Да, его задержали, это тоже недавно было, тут число ужас, 20 июня, ему было 72 года, оказывается, 16-го его задержали, из дома его взяли, даже ему не дали одевать свои обувь, тапки, какое-то что-нибудь. Задержали из-за того, что он... А потом уже пропал в течение 3-4 дня, а потом уже 20 июня узнали, что он находится в ИВС. И в отношении него тоже возбудили уголовное дело по статье 307 Ифрот Гаруи. Ну вот, пожалуйста, да. А до этого было еще, что у нас там? Еще один журналист. Еще один у нас журналист в течение месяца. Смотрите, это месяц или 2 месяца. В течение почти 2-3 месяца, 2 месяца, скажем, грубо, задержали 4 журналистов. Ну, что сказать. Я еще раз говорю, это вот такими волнами. И вот сейчас опять волна на фоне того же. Фактически же все это началось опять же из-за проблем Хорога. То есть, как бы вот эти нападения на сотрудников радио Зоди, да, после того, как они выходили из дома той же Мамадшоевой с этими. Все это, кстати, да. А потом вот это, второе, третье. То есть, это, опять же, все связано с тем, что в какой-то части страны происходит недовольство, имеется в виду протесты,
и журналисты пытаются это осветить. То есть власти боятся. Вот самое интересное, что когда я часто говорю, что настолько сильна, что как бы может позволить себе все, что угодно, но при этом, смотрите, власть настолько боится протестов, то есть настолько испугана, например, теми же, там, сколько человек в Хароге живет, например, ну, в смысле, на Памире вообще там около 300 тысяч максимум, то есть из них там, ну, несколько тысяч вышло как бы с протестами. То есть закрыли полностью Памир, отключили месяцами интернет, не допускали туда никого. Азия Плюс, главный медиахолдинг страны, отказался вообще что-либо освещать из-за угроз со стороны как бы силовых структур. То есть закрыв крышку как бы над Казаном, там убили, арестовали, то есть вот эти сейчас выплывают какие-то эти, сколько человек там арестовано, сколько было убито, то есть и все это, и как бы, а журналисты, которые, например, у них, у той же Рамзии Мезобековой, да, моя коллега по Азии Плюс бывшая, Да, как бы у нее изъяли там телефон, как его, компьютер, у тех же этих, как нападавших, на которых напали, кстати, вот Анушервон Арипов, у него изъяли телефон, и этот... Мулураджаб. Да, у них как бы на них напали, а вместо того, чтобы искать этих, как его, преступников, у журналистов изъяли технику для изучения. То есть вот, как бы, то есть, понятное дело, вот отсюда выводы должны делать, кто организовал это нападение, по сути, да? И до сих пор не вернули, походу, и Мишу. Нет, я буквально на днях с ним общался, как раз-таки он говорит, я сейчас пытаюсь вообще не контактировать ни с кем, потому что вообще не понимаю, что происходит. Вот так. И, то есть, вот насколько напугана власть своим же, как бы, слуги народа, которые должны, как рабы, выполнять волю народа, они угнетают и убивают и закрывают в тюрьме свой же народ. И любые протесты вот таким образом завершаются убийствами, арестами и все такое. То есть, как бы мы уже пережили войну, я понимаю, но сейчас как бы мы живем якобы в демократическом государстве, у нас якобы есть конституция, якобы есть, но эту конституцию можно просто выбросить в мусорку. И если жить по реальным реалиям, тем реалиям, которые сейчас это должен быть совершенно другой режим. То есть мы не можем говорить, что у нас демократическое государство, в принципе, об этом и все международные организации заявляют, что мы не демократическое государство, то есть с учетом сколько там правонарушений. То есть, но проблема в том, что мы по сегодняшний день остаемся для мирового сообщества тем же партнером по борьбе с терроризмом, экстремизмом, да, но и продолжают, опять же, демократические страны выделять сотни миллионов долларов там, как помощь, как укрепляют, опять же, те же силовые структуры наши, да, им выделяются там на технику, на усиление, а все, что они делают за силовые структуры, они борются только со собственным народом. Да, это против народа выходит. Я задавал вопрос как бы здесь в Европе, когда рассказал все вот это, и в итоге сказала, теперь задайте себе вопрос, кто на самом деле финансирует терроризм. Потому что террористов там власти наши делают, из невиновных людей сажают в тюрьмы, а вы тут финансируете эту власть. Вот и все. Они тогда все головой поникли, поняли суть, что я им хотел сказать. А другого журналиста, еще одного журналиста с Бадахшана, Хушам Гуломов, его тоже арестовали, насколько я
там было Не- известно. Возможно, я пропустил, нет, не знаю я. А этого про человека. Уфатхуну Маматшоевой вообще, Нет, ну, как бы, да, ну, Марат Маматшоев и ее брат, как бы, нет, мы... да, и ее брата тоже, да? Он тоже журналист? Нет, Марат Мамашоев, я его хорошо знаю, это мой друг. Мы много лет работали в Азии Плюс вместе, потом вместе и ушли в разные эти. То есть Ульфатхуну Мамашоеву я лично не знаю, конечно, но с учетом того, какие комментарии я прочитал о ней, сотни комментариев от очень моих близких друзей, она, оказывается, достаточно адекватный человек и Грамотная она очень. грамотный человек. И, ну, честно говоря, я не знаю, как бы сейчас как бы речь идет, ну, если в Хароге уже ликвидировали всех лидеров, Да, там почти никого не осталось в Харуге. да, в Не только лице лидеров. грамотного человека, как бы, возможно, авторитетного человека на Памире, видели, как бы, вот Ульфатхуну Маматшоеву в итоге. То есть речь шла о ликвидации всех лидеров так, чтобы обезглавить памирцев, так, чтобы никто не мог быть тем же Данко, да, вырвав сердце, чтобы осветить путь и чтобы люди за ним пошли. Сейчас Получается, Маматшоева была одним из лидеров. Грамотных лидеров. Она все это время жила, например, в Душанбе, насколько я знаю. Да, она была в Душанбе. Возможно, среди интеллигенции она имеет какой-то авторитет. Я не знаю, как бы. Я еще раз говорю, я ее лично не знаю абсолютно. Да. Она очень грамотна. Смотрите, вот тут интересно, как могла такой грамотный человек, адекватный человек, журналист, у нее там опыт очень большой журналистический. И вообще нормальный человек может связаться вот с такими преступлениями. Я это не считаю преступлением. Ну, извините. И главное в том, что она против себя дала показания в этом фильме, который мы увидели. А она сама дает показания? Она дает показания против себя, что так-то, так-то, она делала так-то, она виновата, простите меня, народ. Все. Ну, получила какие-то якобы деньги, якобы так-то. Ну, это нам понятно, конечно. Мы все знаем, как эти показания добиваются, поэтому... Да, к сожалению, так. И не верится. Давайте примем Яку дома, если вахду, что будет хайрлу. Да, я, в принципе, могу закончить, если у вас, как бы, есть люди... Яку дом has, да, зачем? This is so confusing. Hey, can you hear me? Что-то есть. Это не нашем языке. Да, она на английском говорит. Да, не знаю, даже это мунам. Yo, hey, what's up? Что это такое было? Это была провокация со стороны наших друзей. Во, ужасно, это ужасно. Все, удалила. А как они получили доступ к этому чату? Я не знаю, Харилу. Потому что Смотрите. только вы же как бы рассылаете людям, которые... Нет, это было только таким, даже чего мы дадим, не поем бы ссылка, ну... Вот. Ну, это вот так делают наши. Ну да. Это неудивительно. Хайманзарат, то есть, простите, что такой мы не ожидали, что это будет в моем канале, и вот такой позор. Это ужасно было. Ну, еще раз наши доказывают, что они на что способны. На какие подлости, на какие пакости, на какие низости они способны. Даже в прямых эфирах. Проблема наших властей в том, что они не могут адекватно реагировать. Как вести культурный диалог. Почему? Потому что, я вот часто говорю, что я не вступаю в интеллектуальные споры с безоружными. Нету интеллекта. Нету интеллекта. То есть только грязная игра, силой и все такого. Был бы интеллект, были бы нормальные люди, они бы решали эти вопросы совершенно по-другому, путем диалога. То есть, как это было, кстати, до 2010 года, у нас постоянно были диалоги с теми же ГКМБшниками, например, у нас часто были международные организации, организовывали круглые столы, мы сидели, спорили. В конце концов, когда они говорили, например, там,
что вот мне не нравится, как вы пишете. Я говорю, извините, говорю, вы должны благодарить нас, потому что вы все ваши отчеты фактически о безопасности, вы фактически copy-paste делаете с наших материалов, потому что вы сами этим не занимаетесь. Мы занимаемся, мы как бы все это печатаем, пишем об этом, а вы просто берете у нас анализ и предоставляете это наверх. То есть, и они нормально реагировали, то есть была, скажем так, нормальная, здоровая атмосфера. Я не говорю, что не было правонарушений. Все это тоже было, но при этом всем была нормальная был двухсторонний диалог со всеми структурами абсолютно. Но постепенно мы превратились во врагов, вот так, абсолютно. То есть журналисты против всех, да, и причем тут же еще и нужно отметить тот факт, что и все те же государственные органы между собой конкурируют, и они враждуют между собой. Особенно силовые структуры. Да, но это ужасно. Это то, что они сейчас сделали, вот в этом эфире, да? Это я просто в шоке. И они доказали еще раз они доказали, что какие они слабые, какие они грязные. Понимаете? И там уже появились фейки, которые их уже начали, и пишут там всякую ерунду. Ладно, не будем обращать на их внимание. Ну, к сожалению, так. Ну, пусть будет, в принципе. Ну, наверное, если мы все обсудили, можно, наверное, и заканчивать. Нет, уже да, можем. Спасибо вам большое. Да. Мне жаль, что испортили какую-то секунду нашу передачу. Смогли. Наверное, не надо было второй раз там запускать, просто я не знала. Впредь будем... Ну, непроверенных людей вообще не надо запускать. Да, впредь будем осторожны. Технически не разбираюсь в этих стримах, потому что я никогда не проводил их. Да. Ладно, спасибо вам большое, Хайрло. Счастливо. Удачи вам, что участвовали. Я вас буду звать на других передачах. Счастливо, спасибо. Спасибо. Добре. خب тамошобинони азиз, яна тамошо кардем барномаи мо ҳам хеле давом дод, лекин мутаассифона дар охир дар ҳақиқат ман ҳам намедонистам ки што инҳо метавонанд ба ҳамин чӣ корҳои паст метавонанд даст задан, то ин ки хомӯш бошем, боз хомӯширо интихоб кунем, лекин намешавад. Ман дар ҳақиқат намедонистам, худам проблемаи техникӣ доштам ки чандин муҳлат эфир кардан натавонистам, ҳамроҳи шумо баромада ягон чи мехостам, лекин натавонистам дар бисёр мавзӯъҳо суҳбат кунам, ҳам оиди ҳуқуқ. Бисёр саволҳо ҷамъ шудагӣ ҳастанд, рости гап саволҳои ҳуқуқӣ ҷамъ шудагӣ. Ман ҳоло ба он саволҳо ҷавоб гардонда, ба баъзеашон ҷавоб гардодам, ба баъзеҳои дигарошон бошад ҷавоб гардонда натавонистам. Мутаассифона манзарат мехоҳам, лекин кӯшиш мекунам рӯзҳои наздик ба ҷавоб гардонам. Агар ки ягон проблеми техникӣ ки пайдо накардам, проблеми техникии масъалаи компютер ки дошта истодам ва боз дигар проблема нашуд. خب با این چی کار کرده ایستن؟ با پستگی خود را نشان دادن. باز شما به چی قادر هستین؟ با کدام کارها لایق هستین؟ قادر هستین؟ با همین کاری نواری که پیشنهاد کردین نشان دادن. خیلی کاری پس بود، خیلی نواری شرمنده آور. خواستین ویران کنین برنامه رو، لیکن نتوانستین. برنامه رو ویران کرده نمیتوانین. با این فحش و فاحشگی شما برنامه رو شما ویران کرده نمیتوانین. نمیگذارد نمره شما با این خیل رفتاراتون. واقعا هم من چنین فکر میکنم. دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، محمد سلطان محمود نظر. من تیمای ما فقط امروز درباره ژورنالیست‌ها بود، بازداشت ژورنالیست‌ها بود. من چنین فکر میکنم. خوشم غلاموف، این نفران قربانی کسب خود شدن. در حقیقت اساسا همین دلیل امامعلی بسیارتر، خیلی با اویدی محمد سلطان و اون نظر من کمتر معلومات دارم، لیکن این نفران در حقیقت اویدی درد جامعه، درباره درد جامعه، کمبودی جامعه با مردم، کمبودی جامعه، درد مردم رو به مقامات ها میرسوندن، به حکومت کوشش میکردن که رسونن. یعنی به گوش اونها رسد. با نشان دادن نوارهای خود، برنامه‌های خود، اونها کوشش میکردن. در اینجا ما یگان رفتار
вайрон кардани қонунро пайгирӣ карда натавонистам. Ман намедонам, шояд дар куҷои ман дида натавониста бошам. Дар рафтори ҳамин нафарон ман надидам ки ягончо қонун вайрон карданӣ бошад, қонунро вайрон карданӣ бошанд. Чунин набуд. Ин нафарон ҳамин журналистое ки ман карда қурбонии касби худ шуданд. Барои ин миллат, барои ин мардум хизмат мекарданд, аз дарди мардум, аз дарди миллат ба мардум мерасонданд. мутаассифона инро ҳам дида натавонистем. хай як меҳмони мо омаданд, боз қабул мекунем, охирон баъд барномаро ҷамъбаст мекунем. салом алейкум Акмал Асанаев. درود. умедворам ки хубу сиҳат саломат ҳастед. تشکر. صدای من میاد روستی؟ اما وقت در رو هستم. мефаҳмам, медонам, حضور мефаҳмам. تمام بیننده ها که فقط مرا در دورانی ماشین میبینن. ягон мушкилӣ надорад. хай барномаи манро вайрон карданӣ хостанд. албатта он нафароне ки бо мо маълум ҳаст, намедонам касе буд набуд, гирифтан як чизи фахшро чӣ кардам, ман ҳам нафаҳмидам. аввал гирифтам мондам ки хай не давом медем барномаро. бо ҳеҷ касе наметавонанд. نه اون چیزی که گپ ندارد. اصلا камтар вайрон кардам. خیل این چیزها گویم این آدم ها همین خیل تیپ انسان ها عموما در درون مردم ما خیلی زیاد هستند، به نهایت زیاد هستند. اگر که ما گویم که کمتم هستن اینو اشتباه میکنیم. همین انسانی که مرض، پست، انسان ها شیطان، درویه، خود فروش، وطن فروش، خدا فروش انسان ها در تاجیکستان ما بیش از 50% تشکیل میده ملت. زیادتر باشد شاید. زیاد گفته شدم که بیش از 50% ملت از همچین انسان هستند. برای همه وطن پیش نمیره و اگر که در یک وطن یک گویم که 10% 5% مرض مگس باشه، اگر گویم که او دولت حتما پیش میرود، بس که 5% 10% از دستش چیزی نمیآید. اما متاسفانه ما گویم یک جامعه استم برای حرمت شما. خیلی امکانات داشته باشید. نه اما ما هم خیلی مرض و مگس بیش از 50% ملت را داریم. واقعا خفه نشوند، ما بسیار داریم این چیزا که همه قدر مرضی هستند که باور کنین سبب ما است که ما همه احوال زدگی هستیم. این نشانه هست که خیلی همین دلیر امام علی یا که دیگر انسانو آدمایی که حقگو، حقجو، صادق، مشنگ نیست، مرض نیست، کمتر است. درباره همین ژورنالیست‌ها بود. شما برنامه بسیار کرده اید. لیکن می‌خواستم با فکرش رو بگیرم. من هر روز میکنم برنامه، برای که میگن وقت عمر معلوم است که تو از هر یک انسان، برای ما هر روز کرده موندن خوب است. به هر حال میگردیم سر برنامه شما. بسیار برنامه خوب از نگاه حقوق کردید و گویم که بسیار آدمایی که از نگاه حقوق بیشتر گپ زدن. ببینین در اینجا دلیل شما گفتن که گناهکار با ندادن نالوگ کردگی است. گناهکار گویم که خبرهای برداری رسوندن. بله ببینید همه در تاجیکستان همه انسان هایی که همون سر کار با گویم چیزی اجتماعی داره، از همین اجتماعی، یعنی همه اینو پول کار میکنن. همش بگیم که پول کار میکنن. از ملا سرکاگی تو معلم و تو گویم دیگر انسان ها. حاجی میرزا هر روز افیر سر میداد، چون پول کار نمیکرد ازی؟ میکرد. شاید میکرد. فرض کردیم که نوعی قانون قبول کردن، قانونی نالوگا. بیاین حساب کتاب کنیم. ماهانه بگیم که دلار کار میکرد مثال $200-300 فرض کرده. یعنی که من فکر نکنم که هم قدرم کار میکرد. خیلی در یوتیوب روسیه و تاجیکستان تو فرض میکنیم $200-300 ماهانه کار میکنه. یعنی 3000 تومان یا که 4000 تومان پول کار میکنه ماهانه. همگی کار کرده باشه 3 ماه کار کرده یا 4 ماه کار کرده.
اینا 5000 سومونی بگیم 20000 تومان پول کارکردگی 18% با مطابق قانون گفتگی همه حیوانات با فکر 18% باید نالوگ های بزنیم ببریم 500 تومان 600 تومان نالوگ میشه و ندادن یک صبور نالوگ نداد منم گفته گذاشتم درست کجا شدینو یا روزی دراز ماشینیکایی که هستن نمیدونم در اینترنت یک تشخیصش در داخل تاجیکستان یک برادرتیجه گفتنی داشتن ای گرمانیا گرفتن بردن آوردن در جا پرووکاسیا ساختن و بعد گرفتن بردن روزی دراز از گرمانیا 1000 تا بلیت مونده 800 تا بلیت مونده پول کار میکرد کی بود خریداری و مردم تاجیک همه را با مردم تاجیک یا که تو امروز همین چیزا دوام داره در تاجیکستان یا که بیرون از تاجیکستان یا اینا بیا اینا را اسپانسر کنین چی کنیم آرتیست کنیم سراینده خوب شون آخه این چیزی است که ابیچنی چیزی روزمره انسان است اگر خیال بگیریم برای روزمره که انسان زندان شود در حکومت من دیگر نمیدونم چی میخواه حکومت چرا خیلی برادرتیجشون گرمانیا گرفتن بردن زندان نکردن واقعا که درسته 2 سال دیاد هر شب روز بازی زدگی هست انایی را بگیم که میلیون کار کردن دلار خطی من اشتباه نمیکنم من یک گروه میلیون کار کردن دلار خطی چی اینه یا نالوگ نسپاریدن زندان نشدن یا که تو امروز بازی کرده ایستادن همین بازی را من میگم پیش راه این بازی را بگیرین پیش راه این بازی را بگیرین این واقعا بگیم که انسانا را هم با پرستوپلینی میبره یا نارکوتیک برین میشه و 1000 سو میمونی ماشین میگیرم گفت چه هم گپو نارکوتیکایی بگیریم پیش راهی را азартный игры баринда конечно азарт نیست یا بار میمونی دو بار میمونی سه بار میمونی یگان شناسی تا اگر همین چیز گرفته مونن داده مونن تو پول پسیکیسکی وایران میشه هر هفته بازی اینا فینال آسان بکنیم اینا گن فینال است فینال آسار میکنیم اینا سوپر فینال ما داریم ما خونه داریم ماشین داریم حساب کتاب بکنی 1000 سوم نرخ بلیط 6 تا ماشین موندگیان پول یا ماشین نیست نرخ بلیط مثال گیریم ده اگر بزنه تو 5000 6000 دلار نمیبروید او 6 ماشین موندگی است هر روز همین بازی دارن هر روز 5 6000 دلار خرید کار کردن او چی به پیش راه او را حکومت نمیگیره کانی بگیم که در کجا و ثبت کردن چرا اون نالوگ نمیتن چون این نفران واقعا بسیار نفر لیکن یک چیز دیگر همینجا سوال پیدا شد همین گفتن شما به اون نفران بلوگرایی که خیریه طلب میکنن به سری من همین اومد عجایبش در این خیریه طلب میکنن مبلغ‌های بسیار در همین هم نالوگ مونده باشن میوایو اینها چطور باشد این اگر در بالای مسئله دلیل میگیریم نالوگ نسپرد این همیخی کرد یعنی که صاحبکاری چی صاحبکاری وایرون کرد درست در این مسئله چطور باشد اونهایی که کیم چند یک انسان غیر قانونی بگیم که همچون بگیم کلینت داره یا که آرتیست است یا شناخته است غیر قانونی از مردم پول جمع کرده یک کس نمیبره میته میلیون 800,000 700,000 تومان بگیم جمع میکنه از این نالوگ کی میگیره میشه همین گفته استم چی ارگانیزاسی است این چی ارگانیزاسی است ارگانیزاسی خیریوی است ارگانیزاسی گاتووی است چی ارگانیزاسی است کی جواب میده در این چیز چند سوم پول جمع میشه و کی را حساب کتاب کردیسته اصلا مهم همی است که تو کمبودی را نگو اما همی هم طالبیدنشون کمبودی است که زنک همیمونن میگن نه زنک نداره این زنک باید حکومت تامین کنه در اصل میگن این زنک نداره التماس یاردم کنین میگن نه خواهر اپراتسیا کردن در پورت این زنک تو نداره این زنک دست نداره این زنک خونه نداره این اتوبوس آواری کرده است این نمیدونم اوخه همین کمبودی حکومت است همون نشون داده پول جمع کرده ایستاده با قلوبیاشون اولی مردم پیگیری کرده دیگه قلوبی هم کرده ایستاده دروغ او دا کی چند تا میگذارونه چیکار میکنن همین را ثبت نمیکنن که مثال گیره چی باید از اینا دا جنایت های بزرگتر در تاجیکستان ایستادگی و اومدن بگیم دلیل رقبیدن ما همین دا حیران شده ایستادن دلیل عبدالله قربتی بله همین هر بشه بسیارتر چی باید یعنی که یک چیز بود دیجا تنها پروگرام بود باید این محکمه شد خلاص این را نمیدونم اگر همین دلیل عموما بگیم که یگان قانون اگر که نمیقدر ویران کردگی نباشیم باید این زندان میشه میفتم برای
برای که دیگر ژورنالیست‌ها اشرتشون تا اومدن حال خب کنن بیستن میتینگ نکنن بوند نکنن نخیزن در تمام دنیا سر صدا نکنن این نه تنها ژورنالیستی تاجیک میگم من فکر میکنم که تاجیکستانی در این احوال که این مثل همه اوکراین را زد در یگان دنیا دخالت نداشت نه که دنیا خیس روسیه را گپ زد که تو اشتباه کرده استودی امروز باید دنیای ژورنالیست بخیزه چی پولیاک باشه چی امریکانس باشه چی انگلیس باشه تمامش بروند در پیش هومن رایتس واچ دیگر اون حقوق بشر ژورنالیستی باید ایرا ژورنالیستی تاجیک ارگانیزوات کنند تاجیکایی که در خارج هستند ایرا ارگانیزوات کنند برن مردم کشاله کنند که این کسب است کسب پایمال کرده است از دلیرانه گفتن نوشتن نشان دادن کسب است یک کسبی که این دنیا قبول کرده گیاد و امروز برده همون کسب محکم کرده است یکی گفته میتوانیم ژورنالیستی که دورونده شد درست؟ اگر این خیلی نگاه کنیم از نظر سالم نگاه کنیم ژورنالیستی که تاجیک گورونده شد قبرش کنده شد گورونده شد یه ژورنالیستی که تاجیک گفتن نمیتونیم ما میگیم که همین ژورنالیست ها تجاوز شدن خلاص دنیا را ژورنالیستش تاجیک نه در حالتی که یک کسب که دنیا را قبول کردگی است دنیا این کسبی تاجیکی نیست مثال توق باشه بشکنه میگه این توق تاجیکی است دخالت با هندوستان ندارد دخالت با امریکا ندارد یک چیزی ملی است این ژورنالیست که ملی نیست که ما را رب بتیم با یک گویم که تاجیک ژورنالیست که چیزی ملی نیست ژورنالیست که چیزی جهانی است وقتی که چیزی جهانی که دنیا قبول کردگی است که زیر تجاوز میمونه که دنیا خاموش است یعنی دنیای ژورنالیستی که خاموش است پس ما میگم که همین دنیای ژورنالیست کرده ممال تجاوز کرد که همه خاموش است خلاص مرد در دنیا مرد ژورنالیست که در تاجیکستان در دنیا مرد کی میتونه که دیکتاتور بگیره ژورنالیست برات محکم کنه برای هر کاری خوراک بکنه دیگراش خاموش بیسته برای در دنیا گفتن شما راضی نیستم چرا چون که در دولتی که ما استقامت داریم ژورنالیستاش فعالیت دارن من نشویدم تا حالا که یگان ژورنالیست برده محکم کرده باشد یا با یگان عیب منوی را نداره تگده اوکراین را زدن تگده او اومده دخالت نداشت هیچ هم دخالت نداشت امریکا هم دخالت نداشت گرمانیا هم دخالت نداشت در هندوستان هم دخالت نداشت گفت که همون روسا کنگره نخرینه تگده لیزید کردن کیو را نزدی ثابت کن پرابلم اوکراین تماما پرابلم دیگر بود یک پرابلم هست یک پرابلم رشد با دموکراسی رفتگی را زدن یک ژورنالیست که رشد با حقیقت اومدگی را زدن چی فرق داره بینی بردن نابود کردن ایشان دادستان اوشان زندان کردستان بله ما فرقیت هست چون که اینجا جنگ بود اونجا ژورنالیستیکا اینش یک پرابلم بود در دیگر جا است که با اوید تاجیکستان نه همه خبردار هست حالا ژورنالیستیکش به طرف است همه خبردار همین گپ دروغ است که ما میگیم که امام علی هیچ خبر نداره یا که دنیا از یک جای دیگه خبر نداره باور کنین همه از یک دیگر چوت که است خبر داره همه اینا ما چی میخوام من در اون است که اوید پرابلم ژورنالیستانی که عین حال دولت یک مشته همش میدونن همین چوت که میدونن ژورنالیست که در تاجیکستان چه امریکا باشه چه اروپا باشه چه دیگر باشه همش میدونن که حال احوال ژورنالیست تاجیک چه احوال است راست خاموشن چه ژورنالیستی که تحسین بالاتر برداشته بودن یک دو ماه پیشتر کو همش دروغ است میگم که هم قدر گپ میزنن این همش یک بیزنس است و قربانی شدگیش اما از یا پس یا باشه میگم مردازی پاپروی کنن که یک ژورنالیستی نمیدونم یک اروپا را یا امریکا را میکره کنن ژورنالیست های تاجیک هم گفتی هم گپا رو مولاشون کجلا بسته میبروین امریکا را ژورنالیست سر بتین گفته اونا زده استن کو امریکایی میبروین را بگه که سر بتین کو میبروین میتینگ کنن میروند هم اجا میتینگ میکنن بگیرند گفت یا کانکریت یک ارگانیزوات کنیم بنویسیم در همه جامعه دنیای ژورنالیستیکو میبروین نمیبروین تاگه پاشال تی چورت استرونا گفتم گپا پاشال چور طرف دیگه کو مرد ژورنالیستیکا گپ نزد تا یگونجا کوشنده انتونا
شما هم یه لسک دیگرین، شما هم کمبودی را گپ زدن نمیتونین. اینجا بیا ما 1 میلیون کمبودی نمی جز میبرم نشانت میدم. ببرو که نمی را گپ زد. تاکش تو میگم تر لغلاق زیادی نکنه. ژورنالیست که در تاجیکستان هم در دنیا همین چیز مردگی ای کسب نیست، وجود نداره. سال گذشته اگر در خاطر داشته باشید در همین دولتی که ما زندگی داریم معاش معلمو رو قناعتمند نمیکرد و در وقت امتحانی که میسپرند آخری سال در همون وقت کارپرتایی کردن دانید اگر در همین جای از سبب اون که معاششون و قناعتمند نکرد در همین کوچه هایی که شهر ما باشد معلمو ریختگی بودن نکردن عموما کارپرتایی کردن تا اون وقتی که معاش اونها رو زیاد نکردن نه امتحان گرفته شد نه دیگر در تاجیکستان ما گفت یا موقع کو زبون پاس انا دوران دانش شوش داد دورا که معلم ایکور براوا استافکای اورا ای معلم دیگری بگیره دویدا که یا ساعت دیگه زیادی درس بودم دامو پولیامو ماده بیو یا میبرویا من میگم برای همون ایتاری اولی سرکردنم گفتم کو در دولتی ما زیاده از 50% پیدراز و مرز زندگی میکنن نسامم دیلی ما ایرا اتکریتا میگم همین گنیدا زندگی میکنن بخیل بد کنکو اینا می احوال زندگی میکنن در دولتی ما خیلی بین چکو کردن برنامه دارم دا ویرون کردنی بودم نه گفت در سر برنامه و غیرش هم میگم کو همین خیلی انسان است که یه معلم اگر کارپرتایی کنه برابر کنی direct را میلسن که همون ساعت همون را این معلم دیگری دبته چرا اونو خونه میرم چیکار میکنم بمرم دارم بالای پرتا بمرم درس نباشه که پروگرام نباشم گولاکو را جمع میکنی هم در مکتب 2 ساعت لغلق میکنی میره چرا ما هیچ که اچوب نگیره ایت هیچ که چی نباشه که میبرم کنی دیگری شمه کوانی شیش اثر کنه که استافکا شبی گیره من میدونم در مکتب چیکالسکی مثال گیرم زافخوس هم دخترش خیال خطا نکنم 2 دختر یا بچه شو که 2 بچه یا دختر معلم فرمی چیدگه با دیگر معلم دگاوری چکدگه معلم هستن اون یا درس همه تا اویلی که میگیره تقسیم میکنن اینا بچهش در روسیه قطعی دختراش در روسیه گرجدانی روسیه زندگی میکنن و تاری پیدرازی تاری مرازی را چی میگوی دیگه دست جمع نیستیم ما اتفاق نیستیم دست جمع نیستیم بخیر هستیم همین کدام دولتی قشاقه و دولت کنکو مردمش نمیشیدنی گنیده گشنه دز اونم تاری ملت است کدام دولتی خراب است کو همون خیلی است خلاص دیگه باهاش نمیتیم یگان نمود دیگه خلاص بگیم که فقط پیشنهاد ما همیست که تمام ژورنالیستایی که چی بلاگرها گفتی رادیوی آزادی تمام بلاگرهای روسیه بلاگرهایی که در تلکانال دیگر جا کار میکنن بلاگر نام بردن کو دلیره ژورنالیستا ببراین کانکریت نه دنیا را گفتی هم گپو که جای هندوستان عربستان پاکستان فرق نداره ژورنالیستا را جمع کنین آنلاین گفتی هم گپو امضا جمع کنین برین در حقوق بشر عوام بتین کانکریت نه تولی همین حقوق بشر آنم اگر که دخالت کردن نتونستی کارا که بود کردن نتونستی دلیل را برورن قطعی اهل اویله شای تاجیکستان برورن این طرف اگر همین را کردن نتونه کو پس دیگر آنش هم نیست در روی دنیا حقوق بشرش هم نیست همش یک دروغ مشنیکی همش دیگر کو 0% میشود در دنیا برای که نمیکنن کار значит بشر برای خریستیانای برای مسلمان نیست بشر تمام مسلمان فلسطین هم زدستن کنی بشرت دیگر جا را زدستن کنی بشرت افغانستان طالبا گرفتن تجاوز کردستن ملت کنی بشرت مرده است روزانه مرده استادن کنی بشر یا اوکراینس بمبره مرده ش میگیرن گیر اروپا تو میتن برای همون پرابلم در هست بخشش در اونجا نه تنها دلیر شما گفتیم که دلیر رو براید نه تنها دلیر است در اونجا کیم چند نفر ژورنالیست های دیگر هستند اخی ما هم یک تشکر میدونم غربتی هست با ژورنالیست هفتاد محمد سلطان با دیگه تو تاجیکستان باید همش بغیر امام علی پیده باید بگیری بروری اینجا تاجیکستان دادم در کار امام علی بسته خلاص همش برآوردن در کار در اصل بگیریم لیکن در این حال که یک انسانی که حق میگفت راست میگفت مبارزه میبرد همین آدم بگیرن برورن
باید بگیرین خط جمع کنن از تمام ژورنالیست که روی دنیا همین любой организация BBC هم چی تلکانال ژورنالیست است بنویسن پودپیس جمع کنن امضا جمع کنن برن 1 میلیون امضا در اون بتن که تمام ژورنالیست که و میتینگ تشکیل کنن با ژورنالیستان دیگر فکر کنم هم قدر پیشنهاد داشتم این طری نکنن اگر خاموش بستن اگر هم بچه رای دست بتن دیستریکت هم بچه رای دست بتن اگر دیگر ما میگم که و مردم هم میگم که بعد از همین دیگر اما اوقات پاوقات خوردن یگان آیت باید قرائت کردن در حق ژورنالیست که گفتم امیرم یک سر بگیم که زبان بیارن تا که در صف گذشتگان مردگان توغری کنیم و در حق شونه آیت قرائت کردمانه هر وقت دوام میکنین همین در حق گذشتگان گفتن همون نام ژورنالیست کردم باید بیارن که اینا هم مردن تمام دیگه نیست زنده باشید دیگر سلامت باشه خدا نگهدار تشکر که اومدید سلامت باشید خب دوستو این نظر این کس رو هم گرفتیم البته امروز هر کی فکر و نظری خود رو گفت من نیز فکر و نظری خود رو گفتم فقط یک چیز رو نگفتم که به کانال ابونه شوید تپیسات کنید تشکر با اون نفرانی که تماشا کردن امروز برنامه رو در حقیقت برنامه من در می شود شده ایستاده است حالا امیدوارم که پس برطرف کردنی معماهای پرابلم های تکنیکی و بعضی دیگر پرابلم ها بسیارتر برنامه آماده میکنم و به اون نفرانی که سوالات داده بودین پیشتر نیسته بودین و همون سوالات من جواب قدر امکان خواهم گفت تا اون چی که دانشم خیلی پس اون نفرانی که گریختین از بر کانال بعد شما تشکر اون نفرانی که تماشا کرده ایستون اون نفرانی که بعداً تماشا میکنید و پادپیسات میکنید به کانال دستگیری میکنید دستگیری شما واقعا هم این به انسان یک روحی میده روح میده روح بلدی میده یعنی که موتیواسیون میده و میخوای بیشتر با مردم صحبت کنی و اوید درد جامعه و من در زیر کانالی که من حقوقی هست بسیارتر رب میتیم از نقطه نظری قانون و تحلیل میکنیم با همون قانون هر یک پرابلم هایی که میشود من کوشش میکنم با طریق قانون از ماده ها دریافت کنم و در همون هر یک ماده قانون که همون رفتار رو یعنی که تحقیق میکنیم انالیزیت میکنیم و در آینده نیست فکر دارم که کرده میتوانیم چون این حالت ها رو چون این نوارها رو میکنیم و در پیدا کردن کارشناس ها خیلی مشکل تر است نگریزین فعال باشین تشکر زیاد برای لایک موندنتون برای دستگیری کردنتون و بازنشر کردن دستگیری کردن آبونه شدن رو از خاطر نبرین و تو برنامه آینده تو دیدار زنده باشید من اکن حاضر так сделаем так